আমার কথা শুনো? শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমার এটা একটা সমস্যা আছে। আচ্ছা দেখো, আমি খুব কুইক স্লাইডগুলো একটু ডিসকাস করি। আমি শুধু স্লাইডগুলো ডিসকাস করব। একটা কাজ করবো, ভেরি কনসেন্ট্রেট অন দা ফিউ স্লাইড ফার্স্ট। তোমাদের এই যে প্রথমে যে 6, 7, 8-এ যে প্রবলেমগুলো ছিল, এইটিকে আমি এক্সটেন্ড করছি পরে। যেমন এখানে আমি তোমাকে বলি যে probability distribution number 1 is Bernoulli distribution. Bernoulli distribution is special case of binomial distribution when n equal 1. That is if you toss a coin once. এই যে probability distribution p আর 1 minus p হবে, এটার মিন হলো p, because np আর variance np into 1 minus p, তার মানে p into 1 minus p. The Bernoulli distribution has only two outcomes and only in a single trial. Binomial distribution টা হলো এটার একটা এক্সটেনশন। Extension মানে it is tossed about n times. ঠিক আছে স্যার, আপনার স্ক্রিন শেয়ার করা হয় নাই। ঠিকই বলছেন। এন্টার স্ক্রিন। ঠিক আছে, স্ক্রিন দেখতে পাও? জি স্যার। আচ্ছা, তো যেটা বলতেছিলাম যে তোমার আমি ওই ইসের থেকে শুরু করি। কত নম্বর জন্য বলছিলাম যে number 6, binomial distribution or Bernoulli distribution. The Bernoulli distribution has two outcomes. Our probability distribution, the way that you can explain, আমি দেখো ক্লাসে এগুলো খুব সুন্দর করে বলছি, যে probability distribution tells us how total probability 1 is distributed over the different values of the random variable. আর এখানে বলছি probability distribution is the spread of not clear. তো আমি যেভাবে বললাম সেভাবে লিখেও দিছি আগে। try to write in that area what is probability distribution. Give an example. তো give an example, তো আমরা ধরো যে এরকম লিখছি যে x, একদিকে x যদি হয় আর এদিকে probability of একটা কয়েনে যদি দুইবার টস করা হয়, অথবা বিভিন্ন ভাবে বলতে পারো যে particular person may have some disease is 0 and present and absent. Present it is 0.6, it is 4. Just simply বলতে পারো। এই যে এখানে এরকম ছোট্ট করে একটা এক্সাম্পল দিছে। So this is the probability distributions of the chance of having disease of a person. So 60% chance that person will be have no disease, and 1 means yes, when 40% chance that person has disease. So just এরকম এক্সাম্পল দিয়ে দিতে পারো। তো it is the probability distribution এরকম গ্রাফ করে। তো যদি এরকম মনে করো x এর ভ্যালু আছে বা 0 এবং 1 এ, এখানে 0.6 আর এখানে মনে করো 0.4, তো এই যে এরকম একটা 0.6 হবে আর একটা 0.4 হবে। এই যে 1 যদি স্কেল এরকম হয়, তো এটা কোনো খুব কঠিন না। Binomial distribution, we discuss binomial distribution, mean equal np and variance equal np into 1 minus p, and standard deviation will be the square root of this. ঠিক আছে, a hospital database shows that 70% of the total patient die from it. What is the probability of dying? Probability of dying is 0.75. ঠিক আছে, that 6 patients with this disease are randomly selected. তাহলে n equals 6, and 4 of them, what is the probability? The probability of 4 of them surviving. ঠিক আছে, তো a hospital database shows that 70% of the total patient die. So 75% total patient যদি die হয়,
তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ সার্ভাইভিং, কত পার্সেন্ট? এখানে বের করতে বলছে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি ফোর অফ দেম সার্ভাইভিং। সার্ভাইভিং এর প্রবাবিলিটি কত? 0.25, তাই না? নাকি? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, তখন x হলো নাম্বার অফ পেশেন্ট সার্ভাইভস, নাম্বার অফ পেশেন্ট সার্ভাইভস। দ্য নাম্বার অফ পেশেন্ট সার্ভাইভ যদি হয় তাহলে পরে এখানে আমরা n ইকুয়াল কত হবে? n ইকুয়াল হবে 6x, তারপরে তোমার এখানে আছে p টু দি পাওয়ার p মানে হবে কত? 0.25, আর এই পাশে হবে তোমার 0.75 টু দি পাওয়ার 6 minus x. So this is the probability function for this problem. আমি তোমাদের স্লাইডগুলো কেন ডিসকাস করতেছি, তারপরে আমার ওইটাকে এক্সটেন্ড করে কথাগুলো বলবো। তো এগুলো ডিসকাস করছি তাতে তোমাদের আসলে ওই স্লাইডের উপর মেইনলি এমফাসিসগুলো দেওয়া হয়। তো আমি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের কথা আমি ক্লাসে বলছি, সেগুলো তো ডিসকাস করবো, আর সিম্পলেস্ট ওয়েতে এগুলো আমি ডিসকাস করতেছি। দেখো, তো এই যদি হয়, so this is the probability distribution. You must write down the range of x. So 0, 1, 2, 3, 4, 8. So x possible values are this. What is the mean? Mean equal কত হবে? 4 into 0.25. এটা হলো মিন, মিউ মানে np। ভেরিয়েন্স কত হবে? ভেরিয়েন্স হবে 4 into 0.725 into 0.75 according to this problem. তারপর পরে অন্য কিছু করলে সেটা আমরা পরে দেখবো না। তাহলে এটাতে কিন্তু প্রবাবিলিটি গ্রাফ করতে পারবা, এরকম বের করতে পারবা না। একদিকে এক্স এর ভ্যালু 0, 1, 2, 3, 4 এই সব কটা ভ্যালু তুমি বের করতে পারবা। এখানে px, তা এক্স এর মান যদি এখানে 0 দাও, তাহলে এই যে এখানে 0 দিলে পরে একটা ভ্যালু পাবা, সেটা এখানে আসে 1 এর জন্য, 2 এর জন্য, আর সব কটা যোগ করলে এটা 1 হবে। তাহলে এইখানে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট probability of 4 of them surviving, এই যে 4 of them will surviving, তার মানে এইখানে x এর মান যদি 4 বসাও, এই যে c 64.25 ও 25 টু দি পাওয়ার x হবে এখানে, ঠিক আছে? এখানে 4 হইলে 0.25 টু দি পাওয়ার x, 0.75, 6 minus 4, এই তো রেজাল্ট হবে অ্যাকর্ডিং টু দিস প্রবলেম। এরপরে যদি বলা হয় হাউ মেনি উইল বি বিটুইন 1 to 3, 1 to 4, এটা তো আমি দেখাইছি কিভাবে করবা। তাই এখন দেখো যে এখানে টোটাল ট্রায়াল হলো 6, probability of surviving equal this. দেখো যে এখানে what is x equal, you must write down x is the number of patients survives. x is the number of patients will survive. ঠিক আছে, এটা লিখবা। এটা না লিখে কিন্তু আমি অন্ততপক্ষে মার্কস কাটবো যদি এরকম ধরনের প্রবলেম আসে বাইনোমিয়াল। এক্স ইউ শুড ডিফাইন এক্স। লেখার পর তুমি যে স্টাইলে লিখবা, দেখো আমি ক্লাসে লিখে দিছি এক্স ইজ দ্য নাম্বার অফ পেশেন্ট সার্ভাইভস। তারপরে বলবা যে এক্স ইজ বাইনোমিয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড উইথ এন ইকুয়াল কত? এন ইকুয়াল 6 এবং পি ইকুয়াল 0.75 ইকুয়াল 0.75, এটা লিখবা। দেয়ারফর px ইকুয়াল কত? যে আগের পৃষ্ঠায় যে কথাগুলো লেখা আছে, এই যে এইটা লিখে নিবা, এই যে এইটা লিখবা, এই যে তারপরে এই যে এইটা লিখবা। এইটা লেখার পর তারপরে x ইকুয়াল 0, 1, 2, 3 এটা লিখে নিবা। ইউ মাস্ট স্পেসিফাই দিস। আমি যেহেতু পড়াইছি ভাবে, ইউ শুড রাইট ইন দিস ওয়ে 2, 3, 4 আপ টু 4 পর্যন্ত। লেখার পর তারপরে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট x ইকুয়াল 4 ও 6 পর্যন্ত, তো 6 পর্যন্ত বের করতে হবে। 6 এর টোটাল সবকটা যোগ করলে এটা 1 হবে। তাহলে 4 এর প্রবাবিলিটি যে এইটা, তার মানে এই যে এখানে C64, এই যে 4 বসাইলে যেটা হবে। যদি বলা হয় বিটুইন 2 to 4, তাহলে 2 এর প্রবাবিলিটি, 3 এর প্রবাবিলিটি, 4 এর প্রবাবিলিটি যোগ করবা। মোর দেন 2, তাহলে 3, 4, 5, 6 এই কয়টা যোগ করবা। তারপরে এই কয়টা দিয়ে যে গ্রাফ করলে পরে যে এরকম হবে। এটা 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6ও আছে, 6ও, বাট এটা একদম মিশে গেছে। এই 6 এর অ্যাবাউট ক্লোজার টু 0, বাট 6 একটা মিসিং আছে। তো এটা এরকম একটা গ্রাফ করবা। এই এদিকে হবে প্রবাবিলিটি তো ম্যাক্সিমাম 1.8 দিছে, 6, 8, তাহলে এইখানে হবে 1। এই যদি দেয় অসুবিধা নেই, 8 পর্যন্ত শেষ করলে সে অসুবিধা নাই, বাট ইটস ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ইজ 1।
তো ইউ মাস্ট নো হাউ টু ড্র দ্য গ্রাফ। এখান থেকে ক্যালকুলেট করবা, ড্র করবা, আর বিভিন্ন ধরনের প্রবাবিলিটি বের করা। তার মানে যে এই যেখানে লেখা, উই ক্যান সি দ্যাট দ্য প্রবাবিলিটি দ্য 4 people উইল সার্ভাইভ ইজ এত। Probability that the 4% will survive, অথবা 30% of the times 4 people will survive. যদি এটাকে তুমি আরো সুন্দর করে ইন্টারপ্রিটেশন দাও, 30% of the, about 30%, না 32.95% of the time the patient will survive. তো এখানে হাইয়েস্ট কোনটা? হাইয়েস্ট হলে এইটা, যদি একটা পেশেন্ট সার্ভাইভ করবে সেই প্রবাবিলিটিটা হাইয়েস্ট। তো এই যে এখানে দেখো, the probability that the zero will be the survival is the lowest, এই যে এখানে সবচেয়ে ছোট হলে যে এই কথা। তাহলে এই হলো তোমার বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে। তো ধরো এইরকম ধরনের চিন্তা ভাবনা করো। এখানে তো এখানে শেষ করছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য নাম্বার অফ পিপল উইল সার্ভাইভ বিটুইন 2 to 3, 2 to 4। তাহলে এরকম এক্স এর মানটা কত হবে? 2 থেকে 4 পর্যন্ত হইলে যদি মনে করো, তাহলে কি হবে? 2, 3, 4 যোগ করতে হবে। P2, P3, P4, 2 plus P3, P3 plus P4 plus P4 more than। তো এখানে অল পসিবল প্রবলেম তুমি এইভাবে সলভ করতে পারো। তো এখন আসলে আপনার পয়েশন ডিস্ট্রিবিউশন। স্যার বাইনোমিয়ালের যদি আমাদের প্রশ্ন আসে তখন কি আমাদের এইভাবে গ্রাফ দিতেই হবে? যদি গ্রাফ চাই তাহলে গ্রাফ দিবা, না আসলে দিবা না, ঠিক আছে? যদি প্লট দ্য গ্রাফ যদি বলে তখন গ্রাফ দিবা, যেটা কোশ্চেনে চাবে সেটা লিখবা। হোয়াট ইজ দ্য মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি, তো সুন্দর করে এগুলো লিখবা, এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করবা, ঠিক আছে? দ্য প্রবাবিলিটি, মনে করো প্রবাবিলিটি অফ সার্ভাইভিং ইজ 0.25, জাস্ট এই প্রবলেমটাই দিবা। Probability of surviving is 25% patient is likely to be survived. তাহলে পরে তোমার তাহলে পরে the number of patients will be survived out of n patients. So this can follow binomial distribution. এটা একটা এক্সাম্পল যে ছোট মোটো তার সাথে দিয়ে দেবো, তোমার মন মতন করে লিখবা। আচ্ছা, তারপর পয়েশন ডিস্ট্রিবিউশন দেখো, আমরা কিন্তু এটা ডিসকাস করছি। পয়েশন ডিস্ট্রিবিউশন এটা কেমন কথা বলছি? দিস ইজ ডিস্ট্রিবিউশনস অফ রেয়ার ইভেন্ট, খুব কদাচিৎ যেগুলো ঘটে সেগুলো ডিস্ট্রিবিউশন সাধারণত পয়েশন ডিস্ট্রিবিউশন। হ্যাঁ, তো নাম্বার অফ মিসপ্রিন্ট, নাম্বার অফ গোলস, দেখো গোলও কিন্তু খুব রেয়ার ইভেন্ট। যখন ফাইনাল খেলা হয় দেখা যায় যে খুব কমই তোমার গোল হয় বা বেশিও হয়, বাট এর একটা লিমিটেশন আছে। অন এভারেজ মনে করো 2 to 4 গোল হয় বা একটা গোল হয় এরকম। The how many goals can be scored in such a football game by this distribution? That is the number of goals. X is the number of goals. A number of goals the upper limit নাই, 0 হইতে পারে, 1 হইতে পারে, 2 হইতে পারে, 3 হইতে পারে, 4 হইতে পারে। So x এর মান যে কোনো কিছু হইতে পারে। So x equals 0, 1, 2, ... not means infinity, ... মানে undefined. So যদি তোমার দেখা গেল যে গড়ে 2টা গোল হয়, তাহলে পরে এটা পয়েশন ডিস্ট্রিবিউশন কি হবে? e to the power -2, 2 to the power x, তারপর এটা -2 আর নিচে হলো x ফ্যাক্টোরিয়াল, probability of x। আর এখানে একটা প্রবলেম দিয়ে দিচ্ছি, দেখো, the probability of making a faulty motor is a faulty motor, number of faulty motor তোমাকে যদি দেওয়া থাকে, the number of faulty motor, এটা তোমার x is the number of faulty motor produced by an electronic motor manufacturing company, ঠিক আছে? এবং এটা probability হলো 0.1. If 300 motors are selected randomly, 5 motors will be defective in it. What is the probability? দেখো, আসলে এইটা আসলে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেম। এই বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা পয়েশন ডিস্ট্রিবিউশন হিসাবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। আমি পরে দেখি এটা কি করছে। নর্মালি এইটা যদি আমরা বের করতে চাই, তুমি দেখো x is the number of motors is faulty. x is the number of motors is faulty, ঠিক আছে? x আমরা ডিফাইন করলাম। p is the probability that a motor will be faulty. p ইকুয়াল হবে faulty মানে faulty, এটা pf যদি লিখি 0.01। তাহলে পরে আমরা এটাকে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে লিখতে পারি। কি লিখতে পারি? 300 cx
0.01 to the power x, 0.91 to the power 300 minus x. এগুলোর একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা হলো কি 300 ফ্যাক্টোরিয়াল তোমার কম্পিউটারে ক্যালকুলেটর হবে না, কিন্তু 300 cx হয়তো এইটা পাবা, কিন্তু 300 ফ্যাক্টোরিয়াল এটার একটা ওই প্রবলেমের কারণে আমরা বাইনোমিয়াল থেকে পয়সন এক্স নর্মাল অ্যাপ্রক্সিমেশন করে, ঠিক আছে, সেটা পরে আমরা আসতেছি, বাইনোমিয়াল এক্সপ্রেশন আমরা করব। কিন্তু এই যে তোমার প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন আমার হয়ে গেছে x = 0 1 2 3 4 আপ টু 300, এইটা আমার লেখা শেষ হয়ে গেল। তাহলে পরে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে, যদি তোমার বলে যে 5 motors will be defective, তার মানে probability of x = 5, তুমি যদি এইভাবে সলভ করো কোনো সমস্যা নেই, x = 5, তাহলে 300c5 ক্যালকুলেটরের ভ্যালু বের করতে পারবা 0.01 to the power 5, 0.91 to the power 300 minus 5, you will get the result। ঠিক আছে, তুমি এটা রেজাল্ট পাবা। এইটাকে তোমার আমরা কি করে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন দ্বারা অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের মিন কত, এনপি কত, এনপি ইকুয়াল ল্যামডা, পয়সনের ল্যামডা। তাহলে দেখো এনপি কত, এখানে আমার তো পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনে শুধু ল্যামডাটা দরকার হয়, তাহলে এইখান থেকে আমরা এই ল্যামডাটা নিব। তাহলে n = 300 আর p = 0.01, তার মানে হবে 3। তাহলে তুমি দেখো এইটাকে আমরা, এই বাইনোমিয়ালটাকে আমরা পয়সনে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। তাহলে পরে দেখো e to the power -3, 3 to the power x, x ফ্যাক্টোরিয়াল। এই হলো আমরা এই প্রবলেমটাকে আমরা এইভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারি। এখন কথা হলো কি, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি 5 motor will be defective, তাহলে পরে px = 5, তুমি যে লেখার সময় এইভাবে লিখবা x = 5 যদি লিখি তাহলে আমরা এখন এখানে দিতে হবে e to the power -3, 3 to the power 5 ফ্যাক্টোরিয়াল। তো এইভাবে আমরা লিখতে পারি। তো দেখো এই প্রবলেমটাকে দুইভাবে সলভ করা যেতে পারে, এইটার ভাবে করা যেতে পারে, এটার ভাবে করা যেতে পারে, এটা কাছাকাছি ভ্যালু আসবে। ঠিক আছে, তো এই যে দেখো যে এখানে সেটা করছে, কিন্তু এটা কোনো কিছু আর কিছু বলেনি। এইটা যখন নাকি এন লার্জ হবে, তবে এন যদি অনেক বড় হয়ে যায়, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেশন সামটাইমস ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, অনেকগুলো বেশি ক্যালকুলেশন করতে হয়। আর পি স্মল, n = 300 is quite large, p = 0.01, it is quite small. So this can be approximated to Poisson. So lambda = np. So binomial distribution থেকে আমরা এটা নিয়ে আসলাম। এটা লিখতে হবে তোমাকে। Since n is large and p = small, so we can approximate this problem, binomial problem, to Poisson by assuming lambda = np. এই তো, তারপরে এই যে lambda = যদি np হয়, তাহলে এই যে এই ফর্মুলা আমরা বসাবো, আর এই যে এটা বসাবো, এটা করাবো। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু আরো হবে, ডট ডট দিয়ে যাবে, এখানে শেষ না, এই এক্স এর মানটা এখানে শেষ না, এখানে আরো অনেক হবে। ঠিক আছে, এই হলো প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য মিন, ল্যামডা, ওই যে 3, ভেরিয়েন্স 3। ঠিক আছে, তারপরে তোমার এখান থেকে যদি বলে গ্রেটার দ্যান, লেস দ্যান, বিভিন্ন ধরনের প্রবাবিলিটি বের করতে বলে, এখান থেকে বের করতে পারবো। তো দেখো আমি দুইটা জিনিস করলাম। তারপরে আসতেছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন দেখো, এই স্লাইডটাকে কিন্তু আমি আরো মডিফাই করে তোমাদেরকে দিছি, এটা আমরা এইভাবে রাখিনি। ঠিক আছে, তো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আমি পড়াইছি। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন এইলো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন। যদি এইরকম থাকে, আমরা কি করি, কি এটাকে জেড এ ট্রান্সফর্ম করি, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, এটাকে আমরা জেড এ ট্রান্সফর্ম করি। ঠিক আছে, জেড এ ট্রান্সফর্ম করে তারপরে আমরা প্রবলেমটাকে সলভ করি। এখানে প্রবলেমটা ছিল এভারেজ আওয়ারলি ওয়েজ ইজ 3.25 উইথ এ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 6। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট
দ্য স্যালারি ইজ বিটুইন দিস টু। আমরা এরকম অনেক প্রবলেম করাইছি, ঠিক আছে? এইরকম অনেক প্রবলেম করাইছি, সেই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, সেই সবগুলো আমি ক্লাসে অনেক কিছু করছি, সেই নোটগুলো ফলো করবা, ঠিক আছে? তো আমি জাস্ট এইটাকে যদি আমরা ডিসকাস করি, এটা অনেক এইভাবে লিখছে, আমি এই মনে করো এটা আমি লিখেও দিছি, আমি আমার মতন করে আমি সলভ করে দিছি যেভাবে করা উচিত। এই লাইন ঠিক আছে, দ্যাট এক্স, এটা ঠিক আছে, বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন হোয়াট ইজ এক্স। X is the hourly wage. Hourly wage. Hourly wage. X be the hourly wage. And X is normally distributed. You have to write down this. X is normally distributed with mean equal 3.25 and variance equal koto? Variance koto? And so sigma square equal koto? Sigma square equal standard deviation 60, তো 60 স্কয়ার হবে, 60। এটা have to write down this. Then এই যে এখানে x আছে, এটাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে তোমাকে। তার মানে x2 কে z এ নিতে হবে। তার মানে এই যে এইটা কি হবে, p কত হবে 2.75 মাইনাস মিউ কত 3.25 divided by sigma means 60 less than, তারপরে এই যে এই ভ্যালুটা থাকবে 3.69 minus mu equal 3.25 divided by 60, তারপরে তোমার এই যে এই ভ্যালুটা হবে এইটা এবং এইটা, এই দুইটা যদি হয় তারপর তুমি গ্রাফ থেকে এটা বের করবা। কিভাবে বের করবা? আমরা এইটাকে সমস্যা, দেখো আমি যেভাবে পড়েছি সেভাবে লিখবা। This equal f of is upper limit 0.733 minus f of minus 0.833। দেখো যদি এরকম দুইটা রেঞ্জের ভিতর থাকে তো আপার লিমিট মাইনাস দ্য লোয়ার লিমিট। যদি মাইনাসের টেবিল থাকে মাইনাস সহ, তাহলে পরে মাইনাস এবং প্লাস এটা সরাসরি ভ্যালুটা পাবা, এই ভ্যালুটা সরাসরি পাবা। যদি শুধু প্লাসের টেবিল থাকে তাহলে পরে আবার এইটাকে দেখো, এফ অফ মাইনাস 0.833 কে, এই 33 কে তোমার আবার প্লাস হিসেবে লেখা যায় 1 মাইনাস এফ অফ 8.833, তারপর সেই টেবিল থেকে বের করবা। আমি আর টেবিল দেখাচ্ছি না, টেবিল তোমরা দেখছো, ঠিক আছে? এইটা তারপরে কিন্তু নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন আমি অনেক ধরনের প্রবলেম আমি দেখাইছি, মানে এই প্রবলেমটাকে গ্রেটার দেন, লেস দেন, আরো অনেকভাবে দেখাইছি। কাজে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন, তারপরে এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন আছে, দেখবা। তো এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন তো এই যে এইটা, ঠিক আছে? এটার মিন এত, ভেরিয়েন্স এত, এইটার জাস্ট সিম্পলি তোমার করতে হয়। এটার মিন হইলো 1/λ, এই যেখানে ল্যামডা যদি তা থাকবে মিন হবে 1/λ, ঠিক আছে? আর হইলো ভেরিয়েন্স ইকুয়াল 1/λ²। তা আমরা যদি ল্যামডা জানি তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এই যে এইটা, ঠিক আছে? তো এটা দেখবা শুধু ইন্টিগ্রেশন করবা, ঠিক আছে? এটা ইন্টিগ্রেশন করা, এই যে গ্রেটার দেন 7 মিনস এটা 7 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করলেও হবে এই যে এটাকে। তো ল্যামডার মানটা হচ্ছে কত 0.01, সো দ্য 0.01 টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 0.01x dx। এখানে এটা ইন্টিগ্রেশন করলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আবার যদি মনে করো x লাইজ বিটুইন 2 to 5, তাই ইন্টিগ্রেশন করবা 2 এর থেকে 5 পর্যন্ত। আমি এটাকে আরো সিম্পলিফাই করছি, এই যে গ্রেটার দ্যান হইলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা এক্স লেখা যায়। আমরা জানি এই যে এরকম প্রবাবিলিটি অফ x is greater than small x, this equal e to the power lambda x minus lambda x। দেখো এগুলো আমি করাইছি, দেখে নিও একটু। আর প্রবাবিলিটি অফ x
লেস দেন এক্স, এটা 1 মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা এক্স। এই তো সবচেয়ে বেশি জোর দিবা বাইনোমিয়াল আর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের উপর, আর এই দুটো দেখে যাবা, ঠিক আছে? তো এই হলো তোমার এই যে দেখো এখানে কিছু কথা লিখে গেছে, এই কথাগুলো পড়বা। ইন কেস অফ ক্যাটাগরিক্যাল neither mean or median make sense, যদি ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা হয় তখন এই আসলে এই মিন এবং মিডিয়ান আসলে কোনোটাই ভালো কাজ করে না। ইন দিস কেস মোড মে বি মেক সেন্স। মিডিয়ান ইজ কোয়াইট ইফেক্টিভ ইন দ্য কেস অফ কন্টিনিউয়াস ডাটা। কন্টিনিউয়াস যদি হয় তখন মিডিয়ান গুলো আমরা সাধারণত বের করি। রিগ্রেশন সামটাইমস মিনিংফুল, ইনফুল, মিসিং, এই যে এগুলো একটু পড়ে দেখে নিও, এগুলো লেখাগুলো যা আছে এগুলো তো এটা দেখে নিও। তো এইখান থেকে তোমার এই প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন গুলো তুমি দেখবা। এরপরে তোমার যদি যাই আমি দেখো এই যে এইগুলোকে আমি আবার মডিফাই করে দিছি। আচ্ছা দেখো এই যে ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে তুমি এখন যদি ডিস্ট্রিবিউশনে আমরা আসি, এখানে দেখো এই স্লাইড গুলো তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, প্রোভাইড করা হয়েছে। তো র্যান্ডম ভেরিয়েবল টু দরকার নেই, যে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন। এই দেখো এখানে আমি কিছু প্রবলেম করে গেছি, যে 5 ফ্লাইটস, এই যে এখানে প্রবলেম গুলো করে গেছি, এটা দেখবা, ঠিক আছে? এগুলা দেখলেই করতে পারবা, কারণ ওই যে ওই আগের মতন এই যে গ্রাফ গুলো করছে এগুলা দেখবা, ওই একই জিনিস, ঠিক আছে? তারপরে এই যে কিউমুলেটিভ কিভাবে বের করে সেটা দেখাইছে, যে এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 7 or x less than equal 7, এই যে এখানে কিছু কিছু প্রবাবিলিটি বের করছে। কাজে এক্স্যাক্টলি, অ্যাট লিস্ট, এই শব্দগুলো থাকলে পরে এক্স্যাক্টলি মানে একেবারে ইকুয়াল, অ্যাট লিস্ট মানে কি, অ্যাট লিস্ট মানে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল, ঠিক আছে? এই যে এখানে কিছু কথা দিছি, যে হাইলাইট করে বলছি, ঠিক আছে? তার এই যে পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের যে প্রবলেম এখানে এই যে এখানে করানো হয়েছে। আর তোমাদের ওখানে যেটা করেছে বাইনোমিয়াল থেকে কিভাবে পয়সন করা হয় সেটা দেখানো হয়েছে ওই যে ওই স্লাইডটার মধ্যে। এখানে ওইটা দেখানো হয় নাই বোধহয়, আর দেখায়নি, ঠিক আছে? তোমার এরপরে তোমার ডিস্ট্রিবিউশন 2 তে তোমার দেখো ইউনিফর্মটা বাদ দিছি, ইউনিফর্মটা দরকার নেই, ইউনিফর্ম দরকার নেই। এই যে এক্সপোনেনশিয়ালের প্রবলেম এখানে আছে, দেখে নিও। হ্যাঁ, সলিউশন আমি করি নাই না। আচ্ছা আচ্ছা, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন গুলো কোথায় দিয়েছি? নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম কি আলাদা করাইছি? আমি তো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম দিয়ে দিয়েছিলাম, কোন স্লাইডটার মধ্যে যা আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখবো না। তাহলে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন তো মোটামুটি বুঝছি তো এরকম। আমি অন্য স্লাইডে যাই, যে সময় পাই আমি ধরো পরে কথা বলবো। এই আচ্ছা, ধরো এই দেখো এটা ধরো কি কি জিনিসগুলো মোটামুটি কনসেন্ট্রেট করবা। এখানে ধরো এই যে লেভেল এনকোডিং কারে করে বা বলে, আমি এগুলো ধরো মানে কুইজতে নিছি। তো এই যে এই স্লাইডটা ভালো করে, ওয়ান হেড এনকোডার কি আমি ছোট ছোট প্রবলেম করে দেখাইছি। নর্মালাইজেশন, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? নর্মালাইজেশনের ভ্যালুগুলো 0 to, প্রত্যেকটা অবজারভেশন 0 to 1 এর মধ্যে থাকবে। আর নর্মালাইজেশন ফর্মুলা দিয়েছে। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হলো কি, এমন ভাবে ট্রান্সফর্ম করবো মিন 0, ভেরিয়েন্স যেন 1 হয়, ঠিক আছে? এই যে এগুলা দেখবা, এই স্লাইডের এগুলা সবগুলো কইটা দেখবো, যে এগুলো আমি আরো এক্সটেন্ডেড ফরম্যাটে আবার আরেকটা স্লাইডে দিছি, ঠিক আছে? তো এখান থেকে এই প্রবলেম এগুলো দেখবা, ঠিক আছে? এবং কখন কোনটা ব্যবহার করা হয়। একটা হলো যখন এই যে এসভিএম মানে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, KNN মানে কে নিয়ারেস্ট নেইবার, ক্লাস্টারিং, এইসবের ক্ষেত্রে এগুলোকে বলা হয় যে ডিস্টেন্স বেস মেথড। এগুলোকে বের করতে গেলে পরে যেমন কে নিয়ারেস্ট নেইবার, কারা কত কাছাকাছি,
এই ক্লাস্টারিং করতে গেলে যেসব ভ্যালুগুলো কাছাকাছি হয় তারা মিলে একটা ক্লাস্টার করা হয়, এই জন্য এগুলাকে বলা হয় ডিস্টেন্স বেস মেথড। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাও তো এখন নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, একটু কথাগুলো খেয়াল করো যে তোমার কখন ইউজ করা হয়। এই যে ডিস্টেন্স কেন বলা হচ্ছে এগুলো হয়তো মেশিন লার্নিং এ পড়বা। ক্লাস্টারিং এ কথার থেকে বোঝা যায় ক্লাস্টার, কারা কারা একত্রিত গ্রুপ হবে যারা খুব কাছাকাছি। কে নিয়ারেস্ট নেইবারহুড, এইটাও তোমার কারা কাছাকাছি। সাপোর্ট ভেক্টর মেশিনেও এখানে বের করে কোন অবজারভেশন গুলা কাছাকাছি তারা আলাদা পার্টিশন হয়ে যাবে, ভেক্টর তৈরি করে দিয়ে তারা আলাদা পার্টিশন হয়ে যাবে। তো এগুলো সবগুলো ডিস্টেন্স বেস মেথড, ঠিক আছে। এই জায়গায় স্কেলিংটা এখানে বেশ এখানে ইউজ করা হয়। স্কেলিং, ডাটা স্কেলিং কোথায় ব্যবহার করা হয়? যে এই দুইটা ক্ষেত্রে। অন দ্য আদার হ্যান্ড নন ডিস্টেন্স মেথড যদি যেগুলো আছে নেইভ বায়াস, তোমার টাইপ যেগুলো আছে, ভেরিয়া ট্রি বেসড অ্যালগরিদম মানে কি ডিসিশন ট্রি, যে এরকম ট্রি বেসড অ্যালগরিদম আছে, রিগ্রেশন ট্রি, সেই সব ক্ষেত্রে যেটা করা হয় এইটা তোমার খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না। আমরা এখন নন ডিস্টেন্স মেথডে তোমার এই যে এইসব জিনিস অ্যালগরিদম গুলো ব্যবহার করা হয়। নর্মালাইজেশন যেটা আছে, এই যে স্কেল ফ্রম 0 to 1 স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, মানে 0 অবজারভেশন না, ইচ অবজারভেশন ইট ইজ নট ক্লিয়ার, আমার আরেকটা স্লাইডের মধ্যে এটা ক্লিয়ারলি বলা আছে। নর্মালাইজেশনটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা অবজারভেশনকে এমন ভাবে মানে ইস করলে পরে, ট্রান্সফর্ম করলে পরে প্রত্যেকটা অবজারভেশনই ভ্যালু 0 to 1 এর মধ্যে লাই করবে। আবার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের যেটা, যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ওয়ার্কস ওয়েল ইফ দেয়ার ইজ এন আউটলেয়ার থাকলে পরে তখন আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করি। তো কি দাঁড়াচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কি মিন 0 এন্ড ভেরিয়েন্স 1 হবে, ঠিক আছে। এই হলো নরমালাইজেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য। কখন কোনটা ব্যবহার করা হয় এখানে কিছুটা কথা লেখা আছে। তো এইটা দিয়ে তোমার স্লাইড এটা শেষ করে দিবা। তো আর গ্রাফিক্যালি তোমার যে এটা বলো স্যার, কুইজে আমাদেরকে একটা এনকোডিং করতে দেওয়া হয়েছিল, ওখানে প্রশ্নটা এমন ছিল যে আমাদের গ্রেড মানে গ্রেড মার্ক এ বি সি ডি বা ফেল এরকম, এখানে আমরা কোন এনকোডিংটা ইউজ করব? ক্যাটাগরিক্যাল ছিল কি স্যার? এরকমই কিছুটা, মানে গ্রেড দেওয়া ছিল এক্সামের, এ বি সি ডি এফ এরকম। হ্যাঁ, ওটা তো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল কি? ডিপেন্ডেন্ট যদি থাকে, একটাই ভেরিয়েবলই দেওয়া ছিল, শুধু গ্রেড ছিল, মানে গ্রেড মার্ক, আর কিছুই না। তো গ্রেড মার্কস তো অর্ডিনাল, ঠিক আছে। গ্রেড যদি দেওয়া থাকে তখন এটা অর্ডিনাল লেভেল কোডিং হবে। অর্ডিনাল যেটা সবচেয়ে বড়, যেটা তোরা ভুল করছো, ফেল হইলে 0 দিয়ে স্টার্ট করবা, ঠিক আছে। তারপরে গ্রেডটা করতে করতে সবচেয়ে হাইয়েস্ট গ্রেড 1 0 1 2 3 4 5 6 এ যেটা হবে, মানে আচ্ছা আমি ওই লেভেল কোডিং ইনকোডিং এ যে বলি তোমার, কোডিং কি এটার মধ্যে? কোডিং তো ছিল ওইটার মধ্যে। আচ্ছা আমি এখানে এক জায়গায় একটু বলতেছি। তোমার মনে করো এখানে আছে এ, আমি অল্প কয়েকটা গেট দেবছি, এ মাইনাস বি সি আর এফ, মনে করি এই কয়টা আছে আমার। এটা তো অর্ডিনাল, তো এফ এর সে বেশি দাম, বেশি ইম্পর্টেন্স সি এর চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স বি, তার সে এইটা। তা আমরা এইখান থেকে শুরু করবো, এফ ইকুয়াল 0, এইটা ইকুয়াল 1, এইটা ইকুয়াল 2, এইটা ইকুয়াল 3 আর এইটা ইকুয়াল 4। কি বুঝতে পারছো নাকি বুঝো নাই? জি স্যার। এটা অর্ডিনাল না নাকি? জি স্যার। তোমার এডুকেশন যদি থাকে, এবার খেয়াল করো, ইলিটারেট, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি এন্ড গ্রাজুয়েট ক্লাস। তাহলে তুমি 0 দিবা কাকে? গ্রাজুয়েট কে দিবা? না স্যার, ইলিটারেট কে।
শোনা, এই জন্য কোডটাকে এমন ভাবে করতে হবে যেটা ইট বিয়ার্স সাম মিনিং। তোমরা এই টেস্টের মধ্যে, ক্লাস টেস্টের মধ্যে যেটা করছো, অনেকেই এই এর 0 থেকে শুরু করছে, তারপর 1 2 3, এটা তো মিনিংলেস। কারণ যে নাকি সবচেয়ে বেশি তাকে 0 দিবা কেন? অর্ডিনাল, ঠিক আছে? সাধারণত এটা হাইয়েস্ট, মানে 0 থেকে ফেল মানে 0। তো কাজেই এটা অর্ডিনাল হবে এবং এইভাবে গ্রেড হবে, এফ ইকুয়াল 0, তারপরটা এরকম সাজিয়ে তারপর লিখবা, ঠিক আছে? কি ক্লিয়ার হয়েছে নাকি হয় নাই? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো অর্ডিনাল থাকলে ওটা ডিপেন্ডেন্ট ছিল, ওইটা তোমার। আচ্ছা আচ্ছা, ওভারফিট আমি আগে থেকে আসতেছে না কেন? আচ্ছা, এই স্লাইডটার উপর বেশি জোর দিবা, কারণ এখানে গ্রাফ আছে। হ্যাঁ, তোমার যে এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস, দেখো মানে কি ডাটাকে উই এক্সপ্লোর ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। গ্রাফ দিয়ে সেটা করতে পারি, তারপরে তোমার এখানে নাই স্টেটমেন্ট লিভ ডিসপ্লেবল, ওইটা এখানে নাই। আর সেখানে সেটা দিয়ে সাধারণত প্রথমে শুরু করি, সেটা এখানে নাই। তবে যাই হোক, তো যে এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস গুলো ভেরিয়াস টাইপস অফ যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আছে বা ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন আছে, সেগুলো হলো এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালিসিসের মধ্যে পড়ে। কথা বলছো? তার মানে এটা ইন ওয়ান সেন্স উই এক্সট্রাক্ট হিডেন ইনফরমেশন ফ্রম দ্য ডেটা। The exploit data in exploitation, we extract hidden information from the data set. Is a table say knowing the unseen pattern inside the whole data. তুমি এখন যেভাবে লেখো, is extract various information from the data set, which is helpful in making various decisions as well as selecting the mechanical machine learning model. কথা বলছো, is very important. তো ভেরিয়াস স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস ইউজ করা হয় ইন এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে? এই যে এগুলা পারপোজ গুলো এগুলো দেখে নিও একটু, ঠিক আছে? ওই যে কথাগুলো বললাম, টু এক্সট্রাক্ট ভেরিয়াস হিডেন ইনফরমেশন, তারপরে তোমার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস অফ দ্য ডাটা সেট, দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন, এইটা হলো বড় মেইন কথা। এই একটা দিয়ে আসলে সবগুলো এগুলোকে কভার করে। যাকে এগুলো দেখো। আচ্ছা, তো এই একটা প্রবলেম, এখানে একটা ডাটা ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেটা তোমরা জানো কি ডাটা? টেম্পারেচার ডাটা। টেম্পারেচার ডাটার মধ্যে এই কটা ভেরিয়েবল ছিল, এইটা দিয়েই তোমার এখানে এই করা হয়েছে। তোমাদের তার ডাটা দিয়ে ওইভাবে গ্রাফ টাপ করে তো করতে পারবে না। এখানে তোমার যে জিনিস, তারপরে যদি তোমার মিসিং ভ্যালু থাকে, তাই সেই নাল ভ্যালু আমরা দেখি কোথায় কোথায় মিসিং ভ্যালু আছে। হ্যাঁ, তো ডাটা সেটে যদি নাল ভ্যালু থাকে, কোনো মিসিং ভ্যালু থাকে, কোনো ভ্যালু না থাকে, তাহলে সেটা একটা বড় একটা প্রবলেম হয়। আমার প্রথমেই ডাটাটা আসতে হবে, ডাটাটা ক্লিন করতে হয়, ডাটাটা মেশিনের জন্য তৈরি করতে হয়, তার মানে মেশিন লার্নিং এর জন্য রেডি করতে হয়। যে ট্রান্সফরমেশন বলো, আউটলায়ার ডিটেকশন বলো, কোনো মিসিং অবজারভেশন আছে কিনা, এই সবগুলোকে তোমার ট্রিটমেন্ট গুলো করাইতে হবে তোমার প্রথম কাজ। তো ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, আচ্ছা তোমাকে যদি বলা হয় ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স কি কি ধরনের জিনিস আছে? মিন, মিডিয়ান, মোড, সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, রেঞ্জ, দ্য কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন, যা যা আছে, কোএফিশিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন, এইটা হলো তোমার মেজার্স অফ ডিসপারশন। তারপরে স্কিউনেস, কার্টোসিস, এগুলো হলো শেপ অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন। যাকে আমি কিন্তু এইভাবেই পড়াইছি, শেপ অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন। এই সবগুলোকেই বলা হয় তোমার ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স, ইনভেরিয়েট ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স। বাইভেরিয়েটে চলে আসলো কোরিলেশন, স্কেলার ডায়াগ্রাম, এই বিভিন্ন কিছু তোমার চলে আসলো। একটা নিয়ে যখন ডিল করে, তখন সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, ডিসপারশন, আর ওটা হলো তোমার এই কি যেন বলতেছি, স্কিউনেস, কার্টোসিস, শেপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আর বাইভেরিয়েটের জন্য কোরিলেশন, তারপরে তোমার
মানে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম এইগুলো। তো এই যে এখান থেকে তোমার যদি রেজাল্ট যদি দিয়ে দেওয়া হয়, এখানে ইয়ার ছিল, ইয়ারের কোনো কিছু হয় না, এখানে মিন টিন বের করছে, এগুলো হয় না, এটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এগুলার হয় না, এটা দিয়ে দিছে, এটা হয় না। তারপরে তোমার মান্থের ওইটা হয় না, কারণ মান্থের আবার কি তোমার মিন মিডিয়ান মোড, ঠিক আছে। টেম্পারেচারের মিন এত, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এত, মিনিমাম এত, ফার্স্ট কোয়ার্টার, সেকেন্ড কোয়ার্টার, থার্ড কোয়ার্টার। আচ্ছা, তোমার 5 সামারি মেজার্স কি কি? এই যে এই কয়টা, এবং এই কয়টা দিয়ে আমরা বক্স প্লট করি, মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম, ফার্স্ট কোয়ার্টার, সেকেন্ড কোয়ার্টার, থার্ড কোয়ার্টার। তোমাদের অনেক সময় আমি জিজ্ঞেস করছি এগুলো, যে কোয়ার্টাইল বের করার জন্য কি লাগে? 5 সামারি মেজার্স, উই নিড 5 সামারি মেজার্স টু কনস্ট্রাক্ট বক্স প্লট। সো দিস আর দ্য 5 সামারি মেজার্স, ঠিক আছে। এইগুলোই তোমার যদি ডাটা দিয়ে দেওয়া হয়, এই যে এরকম দিয়ে দিল, তুমি এই ডাটাগুলোকে এক্সপ্লেইন করতে বললো, তাহলে কি এক্সপ্লেইন করবা? এভারেজ, মনে করো হিউমিডিটি কই? এই যে তোমার হিউমিডিটি, রিলেটিভ হিউমিডিটি মিন কত, এটা বলবা, ঠিক আছে। এবং এটা ইউনিট যদি দেওয়া না থাকে, তুমি এখানে লিখবা ইউনিট। ইউনিট না লেখা থাকে, যা আছে তুমি কিছু না দেওয়া থাকে, তাহলে তুমি ইউনিট লিখবা, খালি ব্ল্যাঙ্ক রেখে যাবা না, ইট শুড নট লিভ ইট এজ ব্ল্যাঙ্ক, ঠিক আছে। The standard deviation of humidity is relatively low, that is the variance of the humidity is low. তুমি দেখো ভেরিয়েন্স কোথায়? ভেরিয়েন্স হলো এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এত, দেখো অন্য সবগুলোর চেয়ে এটার ভেরিয়েশন লো। কোনটার তোমার মিন ইজ দ্য হাইয়েস্ট? এখানে সবগুলোর মধ্যে মিন হাইয়েস্ট কোনটায়? তুমি এখানে এক পাশে দেখবে যে এই দুটা বাদ দিয়ে এইটা 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 এইটা, এই তিনটার মধ্যে কোনটার মিন সবচেয়ে বেশি? মিন হলো এইটা বেশি। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কোনটা সবচেয়ে বেশি? এইটা দেখবা। দেখা যায় এই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম সেটাও তুমি দেখবা, ঠিক আছে। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন হাইয়েস্ট কোথায়? হাইয়েস্ট টেম্পারেচার is the minimum temperature less than the standard deviation, that is the difference in the temperature is less than the cold. এই যে এখানে জাস্ট কি লিখছি দেখো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, the average minimum air temperature এত, with minimum value এত and maximum value এত, মানে এই ডাটাগুলোকে বিভিন্ন ভাবে তোমার ইন্টারপ্রিটেশন হয়। এটা কি লিখছে? the standard deviation of the highest temperature, standard deviation of the highest temperature is the minimum temperature less than the standard deviation, that is the difference in temperature is less than in cold. এটা লেখাটা ঠিক হয় নাই। কোরিলেশন, দেখো এখানে ইয়ারের সাথে ইয়ার কোনদিন কোরিলেশন হয় না, মান্থের সাথে মান্থ কখনো অন্যগুলোর সাথে কোনো কোরিলেশন হয় না। এনিওয়ে, তো কোরিলেশন রিগ্রেশন বের করতে গেলে পরে কোরিলেশন বের করতে গেলে অ্যাট লিস্ট ইন্টারভেল লেভেল অফ মেজারমেন্ট দরকার। এখানে ইয়ার নিচে সব ডিসক্রিট, এটা কোনো এটা ডিসক্রিট টাইপ, ইয়ার ইন্ডিভিজুয়াল, মান্থ তো তোমার ইন্ডিভিজুয়াল, এর সাথে কোনদিন কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট হয় না, ঠিক আছে। আমার কথা বুঝতে পারতেছো? এই যে তার মানে তোমার এই যে এই এতটুকু হ্যাঁ বাদ যাবে, এবং এই এতটুকু এই টেবিল থেকে বাদ যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ইয়ারের সাথে অন্যগুলোর সাথে কোনো হওয়ার কথা না। At least ordinal level of measurement is required to calculate correlation coefficient. Anyway, আমি এই বাদ বাকি গুলোর উপর আমি কি করব, তার মানে আমার দাঁড়াচ্ছে কয়টা, এই কয়টার উপরে আমি ইন্টারপ্রিটেশন করব। এখানে করছেও তাই। এখানে যাই হোক, আমি যেভাবে সেইটা মানে এটা আসলে হাউ ইজ দ্য লিনিয়ার রিলেশনশিপ, ঠিক আছে। লিনিয়ার কোরিলেশন লিখছে, এটা হবে লিনিয়ার রিলেশনশিপ বিটুইন ডিফারেন্ট ভেরিয়েবলস। So this correlation table shows the linear relationship strength of, এখানে হবে strength of linear relationship between different variables. তার মানে কোরিলেশনে তুমি কি পায়?
we can get some idea about the linear strength of linear relationship between variables. মানে যেটা ভেরিয়েবলের মধ্যে যে সব highest temperature, highest correlation coefficient কোথায়, lowest কোথায়, highest যদি হয় সেটাকে বলবো significantly they are related. এখানে 0.72 most probably this is the highest one. So কি minimum temperature and maximum temperature এই দুইটার মধ্যে হলো সবচেয়ে highest relationship. আবার এটা এরকম তুমি তারপরে মনে করো রিলেটিভ হিউমিডিটির মধ্যে কার সাথে রিলেশন সবচেয়ে স্ট্রং, এই যে এটার সাথে রেইনফলের সাথে রিলেটিভ হিউমিডিটির সাথে এই যে ম্যাক্সিমাম মানে স্ট্রংগেস্ট লিনিয়ার রিলেশনশিপ উইথ দ্য রেইনফল। তো এখানে তুমি তোমার নিজের মতন করে যদি বলা হয় এক্সপ্লেইন দ্য আর মানে ইন্টারপ্রেট সাম অফ দ্য ভ্যালুস অফ দ্য ম্যাট্রিক্স কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স, তখন তুমি এটা করে বলবা। So we see that the humidity has the most significant relationship with perception. Perception এ দেখো কত, যেটা ওই যে রেইনফল যেটা বললাম পারসেপশন ওইটা দিয়ে বুঝাইছে পারসেপশন এই যেটা। তা তুমি বলতে পারো মানে ম্যাক্সিমাম মানে রেইনফল এন্ড দ্য রিলেটিভ হিউমিডিটি হ্যাজ দ্য মানে হাইয়েস্ট ডিগ্রি অফ রিলেশনশিপ, আর লোয়েস্ট ডিগ্রি অফ রিলেশনশিপ এই দুইটার মধ্যে কোনটা, এই রিলেটিভ হিউমিডিটির মধ্যে লোয়েস্ট কোনটা, লোয়েস্ট হলো এই যে এইটা। স্যার হাইয়েস্ট ওয়ান না, ওয়ান তো তোমার ওয়ান তো আমরা দেখবো না, এটা তো ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারের সাথে নিজের কোরিলেশন সবসময় ওয়ান হবে। এই যে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট সব বাদ, ঠিক আছে? জি স্যার। এই ডায়াগোনাল এলিমেন্ট হবে না, কারণ এটা সবসময় নিজের মধ্যে নিজের কোরিলেশন ওয়ান। এটা আমরা মেজার করি না, এটা সবসময় যে কোনো খারাপ ভেরিয়েবল আর ভালো ভেরিয়েবল এটা ওয়ানই হবে নিজের মধ্যে নিজে। এজন্য ডায়াগোনাল এলিমেন্ট বাদ। আসলে কয়টা থাকে, এই যে এইখানে 3টা 2টা 5টা 6টা, যদি 1 2 3 4 4টা মানে কি কয়টা কোরিলেশন আসে, 4C2 মানে 6টা কোরিলেশন। এখানে তুমি দেখো রেইনফল আর এই যে রিলেটিভ হিউমিডিটি এত, ঠিক আছে? রেইনফল আর রিলেটিভ হিউমিডিটি এই যে এইটা, ঠিক আছে? আবার তোমার তাহলে এখানে হচ্ছে কত তোমার, এখানে এই একটা, তাহলে এইটা দেখো তো আরেকবার আছে কিনা, আরেকবার আছে এই যে এইটা, এই যে এখানে রিলেটিভ হিউমিডিটি আর হইলো এখানে হইলো এই যে এটা এসে রেইনফল, মানে XY আসলে এখানে এই 3টা এই 4টা 6টা হবে তোমার কোরিলেশন। এতগুলো দেখার দরকার নেই, শুধু এই যে 4টা, এই যে লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার দেখো বা আপার। তার মানে এটা আগে খেয়াল করবা তুমি কতগুলো আছে, মানে এই 4C2 এতগুলো হবে কোরিলেশন কোএফিশিয়েন্ট, তুমি লিখতে পারো। So since we have এত কটা ভেরিয়েবল, so there will be 6 different correlation coefficient. তুমি since আচ্ছা the year and month these are not scale type variable, স্কেল মানে হলো ওই যে ইন্টারভাল এন্ড রেশিও, এই দুইটার কোনোটাই না, ঠিক আছে? We cannot determine the correlation coefficient between year with other variables, month with the other variables. So we have only these variables: maximum temperature, minimum temperature, relative humidity and rainfall. ঠিক আছে? তারপরে হিট ম্যাপের কথা তো খেয়াল আছে। হিট ম্যাপে তোমার দেখো এই যে মাঝখানে যে কয়টা আছে এই কয়টা আমরা দেখবো না, এটা তো 1 হবে। আবার এইটা দেখো, তাহলে মানে এখানেও তোমার হলো এই ইয়ারটা বাদ যাবে, আমরা ইয়ারটা দেখবো না, মানটাকে বাদ দিব। আবার এদিকে মান কোনটা আসছে, এইদিকেও মানতে, এটা আসলে এই 6টা 1 2 3 4 5 6, আসলে তুমি দেখবা কোন কয়টা, দেখবা আসলে এই কয়টা। ওই যে কোরিলেশন ম্যাট্রিক্সে যা আসছে এখানে তাই, এখানে কালার দিয়ে দিছে। কালারটা কি দেখো, নিজের মধ্যে নিজের কোরিলেশন এখানে সবচেয়ে তো বেশি, এটা সবচেয়ে লাল। এই লালটা একটু তোমার লাইটার হয়েছে, আস্তে আস্তে যত বেশি লাইট হবে ততই তোমার কোরিলেশন কমতে থাকে। এইটা এই দেখো, এইটা এখানে আরো কমছে, এখানে আরো একেবারে কমে গেছে যদি সব করে রাখো। আর তোমার হলো এখানে তো এই যে
একটু স্কাই কালার বা সবুজ কালার যদি বলি, সেগুলো তখন নেগেটিভ কোরিলেশন হলে তখন এই যে ওইগুলো তোমার ই হয়, নেগেটিভ, এই যে ই হয়, নেগেটিভ তো এখানে থাকার কথা, এই যে এখানে আছে। যখন সবগুলো নেগেটিভ মানে হলে তখন যে এইরকম একটু কালার একটু লাইট ব্লু থাকবে এরকম, ঠিক আছে। আর লাল মানে লাল গুলো হলো সব করে পজিটিভ। ব্রাইটার যত হবে তত রিলেশনশিপ স্ট্রঙ্গার। আর তোমার দেখো -0.5 আর 0.4 কোনটা স্ট্রঙ্গার? স্ট্রঙ্গার হলো -0.5। আমরা দেখবো শুধু এইটা, এই মাইনাস ইজ দ্য ডাইরেকশন, এটা নেগেটিভ, বাট স্ট্রেংথ ইজ 0.5, এটা স্ট্রেংথ। সো -0.5 ইজ স্ট্রঙ্গার দেন 0.4, ঠিক আছে। তাহলে কালারটা কি হবে? এইটা হবে রেড হবে, এইটা হবে এই যে আকাশি বা ব্লু টাইপ যেটা আছে সেটা হবে, ঠিক আছে। এটা ব্লু টাইপ হবে এবং তোমার এইটাও তোমার আস্তে আস্তে লাইট কম হবে, 0.4 আর 0.5 কাছাকাছি, একদম ব্রাইট হবে না, আর একটু তোমার লাইট হবে আস্তে 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 আস্তে, ঠিক আছে। তো এই যে এখানে একটা স্কেলিং করে গেছে তোমার 0.8, যতই দেখো উপরের দিকে যাচ্ছে ততই তোমার এই হচ্ছে তোমার কোরিলেশন বাড়তেছে। এখানে তোমার মাইনাস দিছে, মাইনাস না, এখানে পয়েন্ট হবে, আর এইখানে হলো মাইনাস, এইটাই মাইনাস, এইটাই মাইনাস, এখানে মাইনাস প্লাস দুইটাই, কারণ জিরো দুইটাই, এখানে জিরো জাস্ট, এদিকে সব প্লাস, এদিকে মাইনাস, মানে রেড কালার গুলো তোমার হলো প্লাস আর ব্লু কালার গুলো হলো তোমার মাইনাস। এইভাবে তোমার তো হিট ম্যাপটা দেখবা, ইন্টারনেট সার্চ করলে খুব সুন্দর ইন্টারপ্রিটেশন পাবা, কোনো সমস্যা নেই। এভারেজ মান্থলি রেইনফল, তাহলে এখন হলো কি, এই যে মানটা কেন দরকার হচ্ছে, আমরা এই মান্থ ওয়াইজ রেইনফল দেখব। কারণ তুমি যদি এটা একসাথে তুমি দেখতে চাও তাহলে দেখবা যে রেইনি সিজনে যেটা হয় জুন জুলাইতে, মনে করো সেই ভ্যালুগুলো অনেক বেশি হবে, মনে হবে যেন এটা আউটলেয়ার। না, এটা কিন্তু আউটলেয়ার না ওই সিজনে। আমার কথা ভালো বোঝার চেষ্টা করো। এখানে ডাটাটা যখন সম্পূর্ণ ডাটাটাকে যখন আমরা একসাথে দেখব, তখন দেখা গেল যে জুন মাস জুলাই মাসে দেখবা যে অনেক বেশি টেম্পারেচার হচ্ছে, যে ভ্যালুগুলো অনেক বেশি, তাহলে বোধহয়, এবং জানুয়ারি এবং ডিসেম্বর মাসে খুব কম হয়, তার মানে তুমি কম মানে ওগুলো একটা আউটলেয়ার বোধহয়, বা বেশি হলে ওটাকে মনে করো যে আউটলেয়ার বোধহয় না। মান্থলি যখন আমরা দেখবো, কারণ এটা সিজনাল, তখন এটা দরকার হয় প্রত্যেক মান্থে এটাকে এক্সপ্লোর করা। এই জন্য যে এক্সপ্লোরেটরি ডাটা অ্যানালাইসিস বাই মান্থ আমরা দেখবো। তাহলে এই মান্থে যদি সাজায়, তুমি দেখো কোন মাসে সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার হচ্ছে, দেখা যায়? জি স্যার। কোন মাসে সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার হচ্ছে, রেইনফল হচ্ছে? জুলাই মাসে। এই যে 7th মান্থে, জুলাই মাসে। এবং কোন মাসে সবচেয়ে কম হচ্ছে? জানুয়ারি, তারপরে ডিসেম্বর। সো জানুয়ারি ডিসেম্বর মাসে সবচেয়ে তোমার কম হচ্ছে, যে কথা হচ্ছে। We can find out that the average rainfall temperature for each month through the grouped by and the mean function. Through this we can understand that the rainfall is generally higher in the middle of the year. এই যে মাঝখানে বছরগুলোতে হায়ার বেশি থাকে। On the other hand, rainfall is relatively less at the beginning and end of the year. এই তো স্বাভাবিকই। তো কাজে এই ডাটাগুলো, রেজাল্টগুলো দেখে তোমাকে লিখতে হবে কিছু, যদি এরকম আসে। তারপরে ডিস্ট্রিবিউশন প্লট আমরা করি, রেইনের যদি করি, রেইনফল এই যে দেখো 2টা মাসে সবচেয়ে বেশি তোমার হয়েছে, হ্যাঁ, তো এটাকে তোমার গ্রাফ দেওয়া, এই যে এটাকে যেহেতু এটাকে জাস্ট তোমার মানে ওই হিস্টোগ্রামটা তোমার একটা ওই কন্টিনিউয়াস শেপে যদি নিয়ে আসে, তো এরকম একটা গ্রাফ দেখা যায়। এই যে এটা আসলে এইখান থেকে আসছে। এই টেম্পারেচার কি এই দুইটার এই ইসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল রেইনফল, তো এটারে তোমার কত ছিল, 0 থেকে কত 400 পর্যন্ত এটারে গ্রাফ করা হয়েছে তোমার। তো আচ্ছা, তবে এটা ডাটাটাকে শর্ট করছে, ওই আগের ডাটাটাকে শর্ট করছে, শর্ট করলে সবচেয়ে রেইনি কোনটা, এই যে এইটা এইভাবে আসছে। তার মানে আগেরটাকে শর্ট করলে পরে যেটা আসতেছে এইটা, এই যে এই ডাটাটাকে শর্ট করা হয়েছে, শর্ট করলে যে এইটা আগে, তারপরে গেছে এইটা, তারপরে এইটাই, তো এইভাবে, আর কোনো কিছু না। হ্যাঁ, এইটাই হলো কি তোমার ওই প্রোগ্রাম করে অনেক ডাটা থাকলে পরে তখন এই প্রোগ্রাম করলে পরে সেটাকে শর্ট করে দেবে। তার মানে উই আর শর্টিং দ্য ডাটা ইন ওয়ান সেন্স। আচ্ছা, দেখো
ওই যে সেই একই ধরনের জিনিস আমরা যদি এই ইসের যে কটা ভেরিয়েবল আছে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের আলাদা আলাদা আমরা যদি করি কি জানো বক্স প্লট করি, তো সমস্যা হলো কি তোমার ধরো রেইনফলের ভ্যালুগুলো অনেক বড় বড়, তাই এইটার বক্স প্লট একরকম আসবে, আর অন্যগুলো ভ্যালুগুলো সব কাছাকাছি, তো সেটার বক্স প্লট গুলো একরকম আসবে। তো আসলে যে বললাম যে মান্থ এবং ইসে ইয়ার এইটার কোনো বক্স প্লট আর ই প্লট হয় না, এটা দিয়ে গেছে। তো একটা কথা আছে গার্বেজ ইন গার্বেজ আউট, তো এই প্রোগ্রামে ঠিক তাই, বুঝছো? তো আমরা বক্স প্লট যদি বের করি তাহলে পরে তোমার ধরো এই যে এখান থেকে তুমি দেখো এই যে দেখো সেই কথা আছে বক্স প্লট অফ দ্য হোল ডাটা সেট, উই ক্যান ক্রিয়েট বক্স প্লট অফ দ্য হোল ডাটা সেট ওয়ান্স বিলো। এটা গ্রাফ করে বলছে যে কিভাবে তোমার বক্স প্লট করা হয় সেইটা। তার মানে ওই একসাথে সব কয়টা যে কয়টা ভেরিয়েবল আছে তার বক্স প্লট করছে, এটা কোনো না, এটা কিভাবে করবা সেই প্রোগ্রামটা দিয়ে বলছে। প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের বক্স প্লট একসাথে নিয়ে আসছেই। তো এখানে বক্স প্লটটা দিয়ে দেখো এইটার যদি আমরা দেখি এটা কেমন, এটা ছোট ভ্যালু, এটাকে কোন দিকে, এই ডান দিকে তোমার এটা বেশি, এই যে ডান দিকে লং টেল ইন দ্য লেফট সাইডে, সো ইট ইজ নেগেটিভলি স্কিউড, এইটাও নেগেটিভলি স্কিউড। এটা মানতো তোমার এটা হলো জাস্ট সিমেট্রিক, এটা স্কিউড হওয়ার কোনো ব্যাপার নাই, ইয়ারের কোনো হওয়ার কোনো ব্যাপার নাই। কারণ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই 1 2 3 4 5 6 12 পর্যন্ত এবার বারে গেছে, কোনো স্কিউড নাই, কিছু নাই, তো এই ডাটার কোনো অ্যানালাইসিস হয় না। তো এইটা কেমন ধরনের, এটা হলো পজিটিভলি স্কিউড। এই যে এই ডাটা রেইনফলের ডাটা ইজ পজিটিভলি স্কিউড। হ্যাঁ, তার মানে এটা বোঝাচ্ছে যে ইন সাম মান্থস দ্য রেইনফল ইজ মানে ম্যাক্সিমাম, মানে এই ম্যাক্সিমাম হওয়ার কারণেই এই যে এরকম হচ্ছে, এবং কিছু আউটলায়ারও দেখাচ্ছে। কারণ দেখাচ্ছে কেন, কারণ ওই যে বললাম হোল ডাটার সাথে এটা করলে পরে তোমার এই আসলে তোমার আউটলায়ার না এগুলো, হোল মান্থে যখন দেখবা তখন আউটলায়ার, কিন্তু যখন রেনি সিজন যখন কনসিডার করবা তখন মে নট বি আউটলায়ার। এই কথাগুলো পরে হয়তো লিখছে, এই যে ইন্ডিভিজুয়াল বক্স প্লট, এই বক্স প্লট, এই যে সেপারেট বক্স প্লট করলে একরকম হয়, আর ইন্ডিভিজুয়াল করলে, তারপরে দেখো যে নিচে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল বক্স প্লট করা হয়েছে। বক্স প্লট মানে কি, দুইটা ভেরিয়েবলকে একসাথে বক্স প্লট করা হয়েছে এখানে, দুইটাকে, তাহলে পরে ওই দুইটার আমরা করতে পারি যে একটা ইনক্রিজ করলে পরে আরেকটা ইনক্রিজ করে কিনা। এইটা ফ্রম দ্য বক্স প্লট উই ক্যান সি দ্যাট দ্য উইদিন দ্য উইথ দি ইনক্রিজ হিউম্যানিটি দি রেইনফল হ্যাজ অলসো ইনক্রিজড। এই দুইটা বক্স পাশাপাশি হইলে পরে একটা বাড়তেছে আরেকটা বাড়তেছে, একটা বাড়তেছে আরেকটা বাড়তেছে। এই বক্স প্লট কিভাবে করছে এটা তোমায় দেখাইছে, যে মান্থ ওয়াইজ বক্স প্লট, যে কথা আমি বারবার বলতেছিলাম এই কথাগুলো ওখানে লেখা হয়েছে যে মান্থ ওয়াইজ যদি বক্স প্লট হয় তখন আমরা একটা বেটার একটা পিকচার পাই। তুমি দেখো এই যে ম্যাক্সিমাম, এই যে এইটা ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম, তাহলে ম্যাক্সিমাম কি হয়েছে তোমার, এটা কার রেইনফল, এই যে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। তারপরে এই মাসে একটু কম হয়েছে, এটা হলো ম্যাক্সিমাম, এইটাও ম্যাক্সিমাম। অল দিস মিনিমাম কোথায় আছে, এইটাও মিনিমাম, এটাও মিনিমাম, এই তিনটা মাসই একরকম মিনিমাম বলা চলে, এখানে দুইটা মাস একরকম মিনিমাম চলে, সো 3 আর 2 5টা মাস তোমার দেখা গেল যে অলমোস্ট মিনিমাম। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। এবং তুমি দেখো এটা হলো, এইটাও তোমার একটু পজিটিভলি স্কিউড, লং টেল ইজ অন দ্য রাইট, লং টেল ইজ অন দ্য রাইট, লং টেল ইজ দ্য রাইট। তুমি এখানে সব করে এই যে এখানে দেখো এইটাও মোটামুটি প্রায় সবগুলাই পজিটিভলি স্কিউড, ঠিক আছে, পজিটিভলি স্কিউড, স্লাইটলি পজিটিভলি স্কিউড, অলমোস্ট অল, ঠিক আছে। তাহলে মানে প্রত্যেক মাসে এরকম রেইনফল বলে কিছু জিনিস তোমার মানে কিছু মানে বেশি তোমার থাকে, বেশি মেজারমেন্ট থাকে আছে কম্পেয়ার টু আদার্স। তো যাই হোক, এই যে হিস্টোগ্রাম দেখো, সবকটা ডিস্ট্রিবিউশন হিস্টোগ্রাম, এইটা হিস্টোগ্রামটা কেমন, মানে সবকটা হিস্টোগ্রাম কিভাবে আঁকে সেইটা বলা আছে। ডিএফ মানে সবকটা ভেরিয়েবল, হিস্ট লিখে যেটা দিলে হিস্টোগ্রাম তৈরি হয়ে গেল। তার মানে ডিএফ মানে আমরা ওই ডাটা ফ্রেমের ভিতর যত কটা ভেরিয়েবল আছে সব কটার হিস্টোগ্রাম দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, তো এই হলো, এই দেখো ইয়ার, এই সবগুলো প্রায় একই রকম, কাজে এইটা নিয়ে আমরা ডিল করি না। এই যে এইটা হলো মান্থ,
এইটাও নিয়ে আমরা ডিল করি না, ঠিক আছে? এই যে এটা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার স্লাইটলি এটা নেগেটিভলি স্কিউড, দেখো এই যে এইদিকে তোমার, আর এটা হলো আর হাইলি নেগেটিভলি স্কিউড, এটাও নেগেটিভলি স্কিউড। তো একটা গ্রাফের থেকে একটা আইডিয়া পাই। তাহলে এর ক্ষেত্রে জন্য রিলেটিভ হিউমিডিটি যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা মিডিয়ান বের করবো, মিন বের করবো না। এইটাও মিন বের করবো। এটা মিন বের করলে তেমন একটা ক্ষতি নাই, কিন্তু যদিও লেস বাট স্লাইটলি নেগেটিভলি স্কিউড বাট অলমোস্ট সিমেট্রিক। তো এই গ্রাফগুলো দেখা উই ক্যান গেট সাম আইডিয়া। দেখো এই যে রেইনফল, রেইনফল কি পজিটিভ না নেগেটিভলি স্কিউড বলো? স্যার পজিটিভলি স্কিউ। পজিটিভলি স্কিউ। হ্যাঁ, তো এইখানে আমরা মিডিয়ান বের করব, এখানে মিন বের হয়তো বের করা ঠিক হবে না। ওখানে যদিও তোমার কইরে গেছে এটা রং। আমরা সব পজিটিভলি নেগেটিভলি স্কিউড হলে উই ডিটারমাইন মিডিয়ান নট দা মিন, ঠিক আছে? পরীক্ষা খাতা আসলে লিখবা মিন দেওয়া আছে বলবা, বাট মিডিয়ান ইজ মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। যদি সবগুলো দেওয়া থাকে মিন মিডিয়ান মোড, তাহলে তুমি করবা কি, এই যে এরকম গ্রাফ যদি দেওয়া থাকে তাহলে এটা থেকে বলবা যে এটার মিডিয়ান, এটারও মিডিয়ান, এটারও মিডিয়ান, বাট বিকজ দে আর স্কিউড, এটাকে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার উই ক্যান ডিটারমাইন দ্য মিন, উই ক্যান ইন্টারপ্রেট দ্য মিন, বাট এই বাদ বাকিগুলো মিনিং ইজ মিনিংলেস, ঠিক আছে? পেয়ার প্লট, পেয়ার প্লটটা কি? একই সাথে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম দিবে এবং তোমার গ্রাফ দিবে, ডিস্ট্রিবিউশন গুলো প্যাটার্ন কেমন সেটা দিবে। তো দুইটা জিনিস একসাথে দেয়। A pair plot is a method of drawing the scattered plot, each of the variable and a distribution of each variable together with the variable. ওই ডিস্ট্রিবিউশন, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কেমন হবে সেটা দেয়। আর এই দেখো যে এইগুলা মাঝখানের গুলো যার যার নিজেরটার মধ্যে নিজের মধ্যে, হ্যাঁ, এই যে নিজের মধ্যে যে একটা আছে সেইটা, ঠিক আছে? তো এই যে ইয়ারটা দুইটা আসলে বাদ, এই দুইটা দিয়ে যত সব দেখতেও ভেজাল লাগে। এই দেখেন যে এসবে একই প্যাটার্ন, কারণ মান্থের সাথে একটা জিনিস কি সবই তো একই রকমই হবে, ঠিক আছে? এই দুইটা আসলে হয় না, এই যে মানে দুইটা মানে যে এইটা এবং এই দুইটা বাদ দিয়ে, ঠিক আছে? এরপর দেখো এই যে এই প্যাটার্ন আলাদা, কি বুঝতে পারতেছো? এই যে এটাতে অ্যানালাইসিস হয় না, আমি বারবার একই কথা বলতেছি যে মি ইয়ার এবং টেম্পারেচার লিখবা, তোমাদের বলছে উই ক্যান নট ইন্টারপ্রেট দিস বিকজ দিস টু আর not interval level of measurement. At least interval level of measurement is required to calculate correlation coefficient or to draw scatter diagram. মানে ইয়ারটা হলো ডিসক্রিট, ঠিক আছে? মানে দেখো যেমন তোমার ইন্টারভ্যাল রেশিও, জানুয়ারি ইকুয়াল কত 1, ফেব্রুয়ারি 2, তাহলে 2 রে 1 দিয়ে ভাগ করলে, আচ্ছা 3 4, এই 4 রে 2 দিয়ে ভাগ করলে 2 হয়। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল রে ফেব্রুয়ারি দিয়ে ভাগ করলে 2 হয়। 2 মানে কি ফেব্রুয়ারি, তাই হয় নাকি? কি আমার কথা বুঝো? আমি পড়াইছি না এগুলো রেশিও। যেমন 4 রে 2 দিয়ে ভাগ করলে যদি হয় তাহলে মিনিংটা মিনিংফুল হবে। এটা যদি 4 ফিট হতো, এটা 2 ফিট হতো, তাহলে 2 ফিট হতো, এটা তাহলে মিনিংফুল হইতো 2 টাইমস। 4 feet is 2 times of 2 feet, but April is not 2 times of February. কি বুঝতে পারতেছো? তো কাজেই এই যে তোমার ধরো এইগুলোর অ্যানালাইসিস এভাবে হয় না। তো এই যে দেখো প্যাটার্ন গুলো, তো এই যে যার জন্য সব এই যে একই রকম প্যাটার্ন আসছে, একই রকম প্যাটার্ন আসছে, একই রকম প্যাটার্ন আসছে, এই জন্য এই যে দেখো এর সাথে এই যে এইটা এবং এইটার এবং এইটা একই প্যাটার্ন হবে, ঠিক আছে? তার মানে কি আমি আবার দেখবো এই যে সে আগের মতনই এই কয়টা প্যাটার্ন দেখবো, ঠিক আছে? ওই কয়টা প্যাটার্ন দেখবো এবং এটার করসপন্ডিং ওই ভেরিয়েবল গুলার ডিস্ট্রিবিউশন কিরকম সেটা দেখাইছে, ঠিক আছে? তো এই যেমন এই যে এইটা দেখো ডিফারেন্ট, এটা এক হবে, এইটা এবং এইটা এক হবে, এইটা এবং এইটা এক হবে, এইটা এবং এই যে এইটা এই যে উল্টে গেছে এক হবে, এইটা এবং এইটা উল্টে গেছে উল্টে যাবে, হ্যাঁ, এক্স এবং ওয়াই চেঞ্জ হবে। মানে এটা কিরকম ধরনের, একদিকে হবে এক্স আর একদিকে হবে ওয়াই, এই যে এই পাশেরটা, যখন এই পাশে যাবা এখানে হবে তোমার এক্স আর এখানে থাকবে ওয়াই। কাজে আমার এই কয়টাকে ইন্টারপ্রেট করলেই হয়, ঠিক আছে?
এই কথাগুলো খেয়াল রেখো, যদি কিছু লিখতে বলে এইসব কথাগুলো কিছু লিখবা। আচ্ছা, স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, graphical presentation of bivariate observation is known as the scatter diagram. ঠিক আছে? তো আমি যেভাবে পড়েছি সেভাবে লিখে স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম, মানে এই স্ক্যাটার ডায়াগ্রামে এই যে দেখো এইটা একটা লিনিয়ার শেপ না, এটা একটা নন লিনিয়ার শেপ, দেখো বাঁকা হয়ে গেছে। So this diagram indicates that relationship is non-linear. It does not ensure linear relationship. দেখুন এখানে বাঁকার মতন হয়ে গেছে। ঠিক আছে? তুমি তোমার এই যদি এরকম ধরনের আসে তুমি এইভাবে ইন্টারপ্রেট কর, সো ইটস লুক লাইক non-linear relationship between two variables. ঠিক আছে? So correlation coefficient cannot be calculated, are not usually calculated of this type of data. So we do not usually calculate correlation coefficient for this type of data. এখন আসে তোমার টাইম সিরিজ প্লট। যদি আমাদের যে ডাটাটা ছিল মান্থলি ডাটা, তার মানে কি প্রত্যেক জানুয়ারিতে একই রকম প্যাটার্ন আসবে, রেইনফল যদি আমরা মনে করি ফেব্রুয়ারিতে একই রকম আসবে, হিউমিডিটি বলো যতগুলো সবকিছু কিন্তু একই রকম প্যাটার্ন আসবে। এটা মান্থলি ডাটা ছিল। এই টাইম সিরিজে তোমার মান্থলি ডাটা থাকলে যে এরকম এই যে এরকম 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 হবে, মানে মনে করো জানুয়ারিতে এরকম আসছে, প্রত্যেক জানুয়ারিতে আবার এরকম হবে, ফেব্রুয়ারিতে একরকম। এইটা ইন্ডিকেট করতেছে যে কি ইন্ডিকেট করতেছে, তুমি টাইম সিরিজ হইলে চারটা জিনিস সম্বন্ধে বলবা। এক নম্বর বলবা ট্রেন্ড, দুই নম্বর বলবা সিজনাল ভেরিয়েশন, তিন নম্বর বলবা সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন, চার নম্বর বলবা ইরেগুলার অর র্যান্ডম ভেরিয়েশন। ইরেগুলার আমি কিন্তু আছে কিন্তু কোনো মানে এটা রেকর্ড করি নাই, ইরেগুলার অর র্যান্ডম ভেরিয়েশন, কারণ তোমাদের কাছে স্লাইড আছে, স্লাইডের উপর লিখবা। সো ট্রেন্ড, এটা দেখো কোনো আপওয়ার্ড বা ডাউনওয়ার্ড এরকম কোনো কিছুই নাই। সো দিস টেম্পারেচার ডাটা হ্যাজ নো ট্রেন্ড, লিখলে প্রথম একটা গেল। দেয়ার ইজ নো ইরেগুলার অর র্যান্ডম ভেরিয়েশন, হঠাৎ করে কোনো ভ্যালু বাড়ছে তারপরে আস্তে আস্তে এরকম, মনে করে এখানে একটা হঠাৎ করে ভ্যালু বড় হইতো, তাহলে বলতে যে ইট হ্যাজ ইরেগুলার ভেরিয়েশন, ইট হ্যাজ নো ইরেগুলার ভেরিয়েশন। এটা কমন, ভেরি কমন, এই যে এগুলা ভেরি কমন। তারপর বলা হয় সিজনাল ভেরিয়েশন, হ্যাঁ ইট লুকস ইট দি ডাটা হ্যাজ সিজনাল ভেরিয়েশন। তুমি দেখো যে এখানে একটা প্যাটার্ন হচ্ছে, কতদিন পর আবার এরকম একটা প্যাটার্ন হয়েছে, এখানে হাইয়েস্ট হয়েছে, এখানে হাইয়েস্ট হয়েছে, প্রত্যেক জায়গায় দেখবে যে এরকম একটা পার্টিকুলার মান্থে এটা হাইয়েস্ট হওয়ার চেষ্টা করে। তো ইট হ্যাজ সিজনাল ভেরিয়েশন। সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন মানে কি, মনে করে এইখানে এই পর্যন্ত প্যাটার্ন একরকম হইলো, আবার এই পর্যন্ত মনে করে আবার বাইরে গেছে বা কমে গেছে কতদিন পর পর, তা হয় নাই। ইট হ্যাজ no cyclical variation. It has only seasonal variation. It has no trend, it has no cyclical variation, or it has no irregular variation or random variation. এইগুলো ডাটা থেকে বলবা। এই ডাটাতে কি বলবা, এই যে বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে কমতেছে, এটা একটা ইরেগুলার, এটা তোমার সিজনাল ভেরিয়েশন। এই যে বাড়তেছে কমতেছে বাড়তেছে কমতেছে, বাট ইট হ্যাজ আপওয়ার্ড ট্রেন্ড, যত দিন যাচ্ছে তত এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা হলো টেম্পারেচার। সো মিনিমাম টেম্পারেচার has some increasing tendency, it has a upward trend. তার মানে with the increase of the time minimum temperature is increasing. ঠিক আছে? Also it has, there is no random variation, মানে হঠাৎ করে মনে করে এখানে একটা কমে গেছে বা হঠাৎ করে আরো বড় হয়ে গেছে পিক, মানে ছোট এই অল্প এটা, তখন এটাকে বলবো আমরা র্যান্ডম ভেরিয়েশন। এটা নাই। সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন ওই রকম প্যাটার্ন কোনো কিছু দেখা যায় না। হ্যাঁ, তো এটা আছে আপওয়ার্ড ট্রেন্ড। ঠিক আছে, কি বুঝতে পারতেছো? তোমার ট্রেন্ড বলবা, সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন বলবা, এই দুইটা নিয়ে মেইনলি কথাবার্তা বলবা। একটা ট্রেন্ড আছে, একটা সাইক্লিক্যাল। তো এইগুলা পড়বাই যে এইগুলা প্রাইমারি পারপাস টারপাস কি ছিল, ও আবার সামনে চলে গেছে না। তো
ডাউনে গেছে। আচ্ছা, এখন হলো কি তোমার এই যে এখানে there is no null value or কোনো garbage value in the data set, there are many outliers, ওই যে ডাটাগুলো তুই যে বক্স প্লট থেকে তুমি দেখছো আউটলায়ার আছে কিনা, আউটলায়ার আছে অনেকগুলো। the month July has August received the most rainfall, ওই ডাটাগুলো এখানে সবগুলোকে সামারাইজ করছে। তা তোমাকে দেখো ওই যে এরকম সামারাইজ করে এরকম লিখতে হইতে পারে, এরকম দিল সামাজকে is rainfall as seasonality, that is there is more rainfall in certain months of the year, or it follows a similar pattern of the months. Rainfall মানে similar pattern মানে observe করা হয় of the similar months. তো এই যে লোয়ার মানে এয়ার টেম্পারেচার ইনক্রিজ with the time, মানে যত দিন যাচ্ছে ততই লোয়ার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছে, এয়ার হিউমিডিটি ডিক্রিজেস উইথ টাইম, এয়ার হিউমিডিটি কমতেছে। তো এই যে এইসব জিনিসগুলো তোমার যেখান থেকে ডাটা থেকে আসছে, তো তোমাকে তো কিছু সামারাইজ করতে বলতে পারে, ডাটাগুলো রেজাল্ট দিয়ে দিচ্ছে সেখান থেকে সামারাইজ করতে বলতে পারে, ঠিক আছে। মেশিন লার্নিং, তো মেশিন লার্নিং এর প্রবলেম তিন ধরনের, একটা হলো সুপারভাইজ লার্নিং, আনসুপারভাইজ লার্নিং, আর রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। এই সুপারভাইজ লার্নিং দ্যাট মিনস দা মানে ওই যে বলি না ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেটাকে বলি, যেমন আউটকাম, এটা আমরা নোন দ্যাট ইট হ্যাজ লেভেল। মানে লেভেল বলতে পরে এই বুঝাচ্ছি যেমন একটা ডিজিজ আছে বা ডিজিজ নাই, এইটা লেভেল করা। সাফারিং ফ্রম ক্যান্সার অর নট সাফারিং ফ্রম ক্যান্সার, এই যেটা বলা আছে, লেভেলটা করা আছে, আউটকামটা কি হবে। আর আনসুপারভাইজড হলো তোমার যে আউটকাম গুলো কোনো লেভেলিং করা থাকে না, ঠিক আছে। যেমন ক্লাস্টারিং করলে গ্রুপ গুলো ভাগ হয়ে যাবে, তখন আমরা দেখবো যে এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে। তো প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট আছে, ক্লাস্টারিং মেথড আছে, বিভিন্ন মেথড আছে। আর রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ইট ইজ মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, কোনো একটা জিনিস কোনো একটা মার্কেটে কোনো একটা আইটেম লঞ্চ করলে পরে তখন সেখান থেকে কি হয়, সেখানে ফিডব্যাক নেয়, ফিডব্যাক নেওয়ার পর আবার তারা নতুন করে সেগুলোকে আবার মডিফাই করে ফ্রম দ্য ফিডব্যাক। তো এইরকম ভাবে তোমার লার্ন করতেছে এবং ফিডব্যাকের থেকে দে আর মডিফাইং দিস, সো এগুলাকে বলা হয় রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। এই যে ম্যাক্সিমাম অন দ্য রিওয়ার্ডস মানে কি ফিডব্যাক দিলে পরে তারপরে তাদেরকে কোনো রিওয়ার্ড দেওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে মোটামুটি জানে তুমি তোমার মতন করে এখানে লিখবা। তো এই রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং দুই রকম হইতে পারে, মডেল ফ্রি হইতে পারে, মডেল বেসড হইতে পারে, আর মেইনলি আমরা হয় যে এইগুলোর উপর। সুপারভাইজ লার্নিং এর এক্সাম্পল কি রিগ্রেশন, ক্লাসিফিকেশন। তার মানে সুপারভাইজ লার্নিং দুই ধরনের প্রবলেম, একটা হলো তোমার যদি নিউমেরিক ভ্যালু দ্বারা কোনো ভ্যালুকে নিউমেরিক ভ্যালু দ্বারা প্রেডিকশন করা হয়, আউটকামটা যদি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু হয় তাহলে পরে সেটা হলো রিগ্রেশন টাইপ। আর আউটকাম ভেরিয়েবলটা মানে প্রেডিক্টেড ভেরিয়েবলটা একটু ইয়েস নো টাইপ হয়, ক্যাটাগরিক্যাল হয়, তখন এটা একটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। আর এটা হলো ক্লাস্টারিং, এটা হলো ডাইমেনশন রিডাকশন, প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট ইজ ডাইমেনশন রিডাকশন। তো আর মেশিন লার্নিং এর কি কি ধরনের আমরা এগুলা দেখো যে ওইখানে ওই যে ডাইমেনশনারি ওইগুলো এখানে ধরে নিয়ে আসার পর এটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করে, রিগ্রেশন এখানে ব্যবহার করে, তারপরে তোমার এই ক্লাসিফিকেশন এখানে ব্যবহার করে, এই যে নেমিং সামথিং আর কিছুই না। যখন আমরা তোমার মেশিন লার্নিং এ আমরা কি করি কি যে দুইটা জিনিস, একটা হলো ওয়াই মানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আর একটা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস গুলোকে ফিচার্স বলা হয়, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এখানে বলা হচ্ছে লেভেল। আমরা হোল ডাটা সেট আছে, হোল ডাটা সেট কি করি কি দুইটা ভাগে ভাগ করি। তাহলে এই ভাগের মধ্যে এই যে তোমার এক্স আছে, এক্স মানে কি তুমি দেখো এখানে কিন্তু ক্যাপিটাল এক্স লিখছে, খুব কারেক্টলি লিখছে, আর এখানে ওয়াই লিখছে ছোট হাতে। এখানে বড় হাতে লিখলে পরে হতো কি এইটার এটা বোধহয় একই ধরনের জিনিস। এই ওয়াইটা হলো একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল একটা, আর এই ক্যাপিটাল এক্স বলছে ইট কন্টেইনস মেনি ভেরিয়েবলস, তার মানে এটা ভেক্টর হিসাবে তোমার ডিনোট করছে।
ঠিক আছে, নোটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি খুব হ্যাপি টু সি দিস নোটেশন কারেক্টলি নোটিফাই করছে, রিপ্রেজেন্ট করছে। তো এখানে হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস, অনেকগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এখানে হলো একটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ঠিক আছে, এই দুইটা ভাগে ভাগ করলাম। So we split the data set into two groups. One is called the training data set. মনে করে about 70% data will keep it for the training data set এবং it will be selected randomly. এবং test data set মনে করে তাহলে 30% হবে, বা 80% আর 20%, আমরা এরকম নেই, বা 75% বা 75%, 25%। আমরা কম ডাটা সেটটাকে রেখে দিই ফর টেস্ট ডাটা হিসাবে। তো সো উই ট্রেন দ্য মডেল, আমরা মডেলটা ট্রেন করি আগে উইথ দ্য ট্রেনিং ডাটা সেট দিয়ে মডেলটাকে বিল্ড আপ করি। বিল্ড আপ করার পর এই টেস্ট ডাটা সেট দিয়ে তারপরে সেটাকে আমরা টেস্ট করি। দ্য অ্যাকুরেসি অফ দ্য মডেল ইজ টেস্টেড বাই দিস। ঠিক আছে, এই হলো ট্রেনিং এবং টেস্ট ডাটা সেট গুলোকে আমরা এইভাবে করি, পার্টিশন করি এবং এইগুলোই তোমার ব্যবহার করি, করে আমরা ফাইনালি যে হুইচ মডেল ইজ বেটার আমরা সেটা বের করি। ঠিক আছে, তো যাই হোক এটা ছিল স্লাইডের কথাবার্তা গুলো, সে তো দেখবে। এরপরে আমি দেখো ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং নাম দিয়ে আমি তোমাদের এখানে একটা স্লাইড আমি প্রোভাইড করছি। এটা হলো তোমার এখান থেকে আগে যেসব স্লাইড গুলো দিয়েছিল সেইগুলোর উপরে আমি কথাগুলো বললাম। আর এরপরে যেগুলো নিয়ে তোমার আছে সেগুলো নিয়ে খুব একটা বলার আমার কিছু নেই, কারণ এগুলো বারে আমি ডিসকাস করছি। নাম্বার 1 দেখো, আমি এটা খুব একটা বলতে চাচ্ছি না, কোরিলেশন রিগ্রেশন। এই যে দেখো, এই যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, স্কেটার ডায়াগ্রাম কাকে বলে, ডেফিনেশন সবকিছু আমরা বলছি। এই যে স্কেটার ডায়াগ্রাম, এটা হলো উইক, এটা কি বলবো, এটা নেগেটিভ রিলেশনশিপ, এটা পজিটিভ রিলেশনশিপ, এরকম ভাবে আমরা কথাগুলো বলছি। এখান থেকে বলার চেষ্টা করছি যে এই যে 0 হলে কি, 1 হলে কি, -1 হলে কি। তারপরে আমরা ফাইনালি এরকম দুইটা ভেরিয়েবল আমরা নিয়েছি, নেওয়ার পর এই যে বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেটর ইউজ করে আর এ বি মান বের করবা, করার পরে স্কেটার ডায়াগ্রাম যদি দরকার হয় ড্র করবা, তারপরে এই যে আর স্কোয়ারের মান বের করে ইন্টারপ্রিটেশন, আর এর মান ইন্টারপ্রিটেশন, এখানে সবগুলো এখানে বলে দেওয়া আছে। এ কে ইন্টারপ্রেট কর, বি কে ইন্টারপ্রেট করবা, তারপরে রিগ্রেশন মডেলটা লিখবা এইভাবে, যেভাবে এখানে কোশ্চেন থাকে দি এস্টিমেটেড সেলিং প্রাইস অফ এ 10 years old car ইজ, তখন এখান থেকে এখানে লিখছি। এখানে ঠিক যেভাবে দি এস্টিমেটেড রিগ্রেশন ইকুয়েশন ইজ, এই যে এইভাবে। ঠিক আছে, এই যে এইভাবে। তো এগুলা দেখবা। ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপরে তোমার ওই লজিস্টিকের একটা দিছি, সেখান থেকে দেখবো। আমি আর ওটা নিয়ে আর ডিসকাস করতেছি না, যে লজিস্টিকের যে পার্টটুকু ছিল, কেন লজিস্টিক করা হয়, যে মেথড অফ মাল্টিভেরিয়েট, আমি এগুলা জাস্ট কথাগুলো বলছি, এগুলো লেখার চেষ্টা করবা। এই যে রিগ্রেশন কত ধরনের, হ্যাঁ, তারপরে তোমার এই যে এখানে তোমার ওই যে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে বলে গেছি কিভাবে হয়, এটা হলো হাউস প্রাইস স্কোয়ার ফিট। তারপরে লজিস্টিক সম্বন্ধে আমি যেটা কথা বলছি, যে এখানে কথাগুলো বলছি, লজিস্টিক কখন করা হয়, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা যখন বাইনারি হয় তখন আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন করি। ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা বাইনারি যদি হয়, এই যে এখানে সেটা আমি ডিসকাস করে গেছি, বাইনারি যদি হয়। এই হলো মডেল, আমরা এগুলো ডিসকাস করছি খুব ভালোভাবেই। তারপরে এই গ্রাফটা এরকম হইলে কি হয়, এস শেপ হয়। এস শেপ হইলে আমরা বলি এটা তোমার সিগময়েড ফাংশনের মতন, লজিস্টিক ফাংশনটা সিগময়েড ফাংশনের মতন। তারপরে একটা ডাটা সেট দিছি। আমি তোমাকে বলছি কম্পিউটার আউটপুট যদি দিয়ে দেওয়া হয়, এই যে কম্পিউটার আউটপুট যদি দিয়ে দেওয়া হয়, সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন কিছু অ্যান্সার করি। তার লজিস্টিক কাকে বলে, লজিস্টিক মডেলটা লিখলা। তারপরে এখানে পি এর মানটা যদি 0.5 এর চেয়ে বড় হয়, তখন আমরা বলতে পারবো যে এটা কোন গ্রুপে মানে পড়ে। 0.5 এর চেয়ে বড় হইলে গ্রুপ 1 এ পড়ে, আর 0 হইলে পড়বা মানে লেস দ্যান হইলে পড়বা 0 তে পড়ে। তারপরে এখানে টেস্টের একটা কথা বলছি, কাই স্কয়ারের ভ্যালু 3.84 হয়, এটা দেখছো।
যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে ডিসকাস করলে আমি তো পরে কথা বলবো। মনে করছে কালকে তুমি মনে করছো কোনো থাকলে পরে আমাকে জানাবা, একটু নাম কোয়াইট নাম্বার অফ পিপল হইলে পরে আই ক্যান ডিসকাস অল অফ ইউর কোশ্চেন। আর তোমার কি যেন দেখতেছিলাম, ওই যে রিগ্রেশনের টেবিল, যে কি যেন নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ইউজ করে প্রবাবিলিটি গুলো বের করবা, ঠিক আছে? আমি তো দেখাইছি আগে, টেবিল দিয়ে দেখাইছি, আপলোড করা আছে টেবিল। না বুঝলে আমাকে বললো যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন বুঝি না, আমি দরকার পড়ে তখন কথা বলবো আমি। আর এটা যেন কথা কি বলতে যাচ্ছিলাম, ওই মাল্টিপল রিগ্রেশন কেন করি, আর স্কোয়ার যখন লো হয় তখন মাল্টিপল রিগ্রেশন করি। আর ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং, আরেকটা জানো কি জানো, আর একটা কি স্লাইডের, ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং। ও ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, তোমার ভুলে গেছিলাম আমি। ওই রাখো, ওটা কোথায় রাখছি আমি দেখি, এটা জাহির সাহেবকে দিছিলাম তো। ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং দেখো, দেখতেছি ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং। তো এই ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং এ তোমার ধরো, এটা তো ডিসকাসই করছি, 4 ধরনের ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে যেখানে। তো ট্রান্সফরমেশন, এটা খুব ভালোভাবে এই যে এইগুলি নিয়ে ডিসকাস করছি, এই যে এন থাকলে পরে এটাকে মিসিং ভ্যালু রিপ্লেস করি 0 দ্বারা, ঠিক আছে? তারপর কখনো ডিলিট করি, কখনো যখন এরকম এনে থাকে এদিকে এন থাকে, এগুলোকে আমরা ডিলিট করি, ঠিক আছে? তো ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু থাকলে এই যে ওয়ান হট এনকোডিং করি, এই যে এরকম যদি থাকে এটাকে এনকোডিং এরকম ভাবে করছে। এই যে দেখো, প্রাইভেট, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, স্টেট, এটা তো ক্যাটাগরিক্যাল না, এটা হলো এক্সপ্লোরেটরি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। যখন এইরকম থাকে তখন এখানে ডামি হিসাবে তখন দেখি, কথা বুঝছো? তো এই যে দেখো, স্টেট গভর্নমেন্ট, যেখানে যেখানে স্টেট আছে সেখানে 1 দিব, যেখানে সেলফ আছে সেখানে 1 দিব, যেখানে প্রাইভেট আছে সেখানে 1 দিব। এই তিনটাতে প্রাইভেট, এই যে 1 দিলাম, ঠিক আছে? এটা হলো ওয়ান হট এনকোডিং, ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে কি আমরা লেভেল এনকোডিং বা ইয়া করতে পারতাম না, অর্ডিনাল এনকোডিং করতে পারতাম? এটা তো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি ভেরিয়েবল হয়, ঠিক আছে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এরা সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তখন এই যেভাবে করা হয়, এই যে এইটাও তোমার, ঠিক আছে? তো এই যে আচ্ছা, অর্ডিনাল, এখন অর্ডিনাল যদি হয়, এবার তুমি দেখো, যদি তোমার ধরা হয় যে স্টেট গভর্নমেন্ট, এইটা হইলে পরে তোমার ধরো কোনটাকে ছোট বড় ধরবা, এইটা আসলে অর্ডিনাল এইভাবে হয় না, অর্ডিনাল ক্যান বি কনভার্টেড টু অর্ডিনাল এনকোডিং। এখন স্টেট গভর্নমেন্ট এটা কি সবচেয়ে ছোট, ওয়ার্ক ক্লাস, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, প্রাইভেট, ঠিক আছে? হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি তোমার দেখা গেল স্টেট গভর্নমেন্টের তোমার যারা প্রাইভেট চাকরি, প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট, তাদের তোমার সবচেয়ে বেশি বেতন। তাহলে পরে ইন টার্মস অফ দ্যাট টু, তারপরে সেল এমপ্লয়েড যারা আছে তার সেকেন্ড, স্টেট গভর্নমেন্টের সারা পৃথিবীতেই সরকারি চাকরি যারা করে তাদের বেতন সবচেয়ে কম। ইউএসএ বলো, কানাডায় বলো, অস্ট্রেলিয়ায় বলো, সরকারি চাকরিজীবী জাস্ট মানে তাদের খুব বেতন অন্য দেশে কম। তো এই জন্য তোমার হয় কি, তোমার প্রাইভেট যারা চাকরি করে তাদের অনেক বেশি, মানে একদম টপ, আমরা দেখবো টপ টু টপ। ইন দ্যাট সেন্স 0, 1, 2। তারপরে ডাটা ট্রান্সফরমেশন দেখো, ডাটা ট্রান্সফরমেশন আমরা এই যে লেভেল এনকোডিং বলি। তো লেভেল বলতে গেলে পরে তুমি দেখো লেভেল কোনটা, লেভেল এনকোডিং করবো ওয়াই কে, ওয়াই যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন লেভেল এনকোডিং তার উপরে করা হয়, ঠিক আছে? ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট যদি তোমার ক্যাটাগরিক্যাল হয় তখন আমরা লেভেল এনকোডিং করি।
এখানে কিভাবে করি, এখানে যে নাম্বারগুলো আছে, যেগুলো কথাগুলো লেখা আছে কোনো ওয়ার্ড, পার্শিয়াল ওয়ার্ড। তো এখন এখানে যেটা করব, অ্যালফাবেটিক্যালি তোমাকে নিয়ে আসবো। সবচেয়ে তোমার যেটা এ বি সি ডি এইভাবে দেখবো যে তোমার সবচেয়ে তোমার আগে কোনটা, যে কালাবার। তো এটা যদি প্রথম দিই, তারপরে আসে সি এর পর তারপর কি আসে, ও আসে, তারপরে ইউ আসে। তাহলে এটাকে 0, তারপরটা 1, এটাকে 3, এটা এইভাবে, এই যে এটা লেভেল কোডিং, বুঝতে পারছো? আর ওই যে অন্যগুলো ঠিকই রাখা আছে, যেগুলো সব ঠিকই আছে, সেই ওয়াইটা হলো ডিপেন্ডেন্ট, সো আমরা এটাকে বলতেছি লেভেলিং কোডিং। ঠিক আছে? আউটলেয়ার তো ভালোই অনেক পড়াইছি, তারপরে তো ঠিক মতন বলতে পারো না। এই যে দেখো, একটা হলো মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম, Q1, Q2, Q3, এইটি কয়টা দরকার হয় মানে আমার আউটলেয়ার বের করার জন্য। তো মাইল্ড এবং আউটলেয়ার কিভাবে বের করা হয়, যে Q1 - 1.5 IQR, আর এই দিকে হবে, ডান দিকে হবে Q1 + 1.5 IQR, এর মাঝখানে এর বাইরে পড়লে সেটাকে বলবো আমরা আউটলেয়ার। এই যে এইটাই ব্যবহার করো, আর ওয়াইল টুয়াইল লাগবে না, মাইল দিয়ে শুধু একটা দিয়ে বললো Q1 - এইটা, এবং এর বাইরে যে কটা অবজারভেশন, যে কটা পড়বে, দ্যাট ইজ উইল বি ট্রিটেড বাই আউটলেয়ার। এই যে IQR মানে 50% সেন্ট্রাল অবজারভেশন ফল হিয়ার, ইট ইজ স্লাইটলি পজিটিভলি, না এটা অলমোস্ট সিমেট্রিক। এই যে ডিস্ট্রিবিউশন ইজ অলমোস্ট সিমেট্রিক। আচ্ছা, আউটলেয়ার থাকলে আমরা কিভাবে ট্রিট করি আউটলেয়ার? এইখানে ধরো এই কথাগুলো বলা হয়েছে। ট্রিমিং মানে আমরা দুই সাইড থেকে বাদ দিয়ে দিই। যেমন ট্রিমিং বলতে 10% ট্রিম মিন, 10% ট্রিম মিন মানে হইলো 10% ডাটা বাঁ দিক থেকে বাদ দিব, 10% বাঁ দিক থেকে বাদ দিব, আর 10% ডান দিক থেকে বাদ দিব। এই যে 10% ট্রিম মিন, 10% ট্রিম মিন, TM, এটাকে বলা হয় ট্রিমিং। তাহলে আউটলেয়ার গুলো সাধারণত ডানে অথবা বাইরে থাকে, এক্সট্রিম 2 পয়েন্টে থাকে। এই জন্য বলা হয়েছে উই ক্যান রিমুভ দ্য আউটলেয়ার ফ্রম দ্য ডেটা সেট বাই ইউজিং ট্রিমিং। ঠিক আছে? আর ক্যাপিংটা বললো মানে তোমার যে ভ্যালুটা আছে আউটলেয়ার, সেটা রিপ্লেস করে অন্য কিছু ভ্যালু দিয়ে, সেটা বলা হয় উইথ দ্য ভ্যালুস উইদিন দ্য রেঞ্জ। মানে তোমার ওই ডাটা যে রেঞ্জ আছে ওর মধ্যে তুমি একটা আনুমানিক একটা তোমার ভ্যালু মনে করো, তোমার বিভিন্ন ভাবে করতে পারো। এখানে 0 থেকে এখানে 10 আছে এবং একটা আছে 200। তুমি এক কাজ করতে পারো, এইখানে তোমার এই যে অবজারভেশন, তার একটা এভারেজ বসিয়ে এটার মধ্যে সাবস্টিটিউট করে দিতে পারো। কাজে এইরকম ভাবে একটা ক্যাপিং করা হয়। That we can replace the outliers with the values within the range of the rest of the data set. If the outliers are a small number, we can trim them. But if the outliers are significant, মানে অনেক বড়, we might keep them. তার মানে কি, আউটলায়ার যদি ধরো এখানে 100 ছিল, তারপরে 200, 300, তাহলে এটা করবা কি, তোমার ক্যাপিং করবা। আর যদি অনেক বেশি বড় হয়, তখন দেখবা যে ওইটা মিন বের করতে গেলে পরে অনেক বড় এমনি হয়ে যাবে, তখন ওইটাকে বলা হয় ট্রিমিং করা হয়। ঠিক আছে? তো ওই কথাটা বলবা। তাহলে পরে সেভারাল মেথডস এর মধ্যে কি কি আছে, জেড স্কোর আছে, IQR আছে, ইন্টারকোয়ার্টাইল আছে, পার্সেন্টাইল আছে, উইন্ডসোরাইজিং আছে। সো দিস আর দ্য মেথড। তো ম্যাপিং, এটা হচ্ছে তোমার আগের সেই স্লাইডটাকে আমি এখানে অ্যাড করে কিছুই করে করছি, ওই যে ওই শব্দগুলো এখানে রয়ে গেছে। এই যে there are two main types of feature scaling, standardization and normalization. Standardization এর মিন বা ভেরিয়েন্স দুইটা 0 এবং 1 হবে, আর এটা নরমালাইজেশন ইজ ভ্যালু আফটার ট্রান্সফর্মিং, এটা 0 এবং 1 এর মধ্যে লাই করবে, 0 এবং 1 এর মধ্যে লাই করবে। তার মানে জেড এর ভ্যালু, ট্রান্সফর্মের ভ্যালু 0, এটা 0 এবং 1 এর মধ্যে লাই করবে। এই হলো এইটা নরমালাইজেশন। আর এটা হলো মিন, আর এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ঠিক আছে? এই হলো দুটো আমাদের পার্থক্য। যাই হোক, যে মানে ট্রান্সফর্ম করলে কেমন কেমন ধরনের হয় সেটা বোঝাইছে। তারপরে এই যে দেখো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, এই যে মিন, এই যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, তার মানে তোমাকে একটা সেট অফ ভেরিয়েবল দিয়ে দিল, মিন দিয়ে দিল, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন দিয়ে দিল, তুমি এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করো। এই তো করবা, পারবা না করতে? স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বাই আছে,
মিন আছে, প্রত্যেকটা অবজারভেশন দিয়ে এটা বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটা হলো স্ট্যান্ডার্ডাইজড ভ্যালু। ঠিক আছে, এখানে এক্সাম্পল দিয়ে গেছে, দেখো নর্মালাইজেশন, মিন ম্যাক্স নর্মালাইজেশন, রোভার স্কেলিং নর্মালাইজেশন, জেড স্কোর নর্মালাইজেশন, ডেসিমাল স্কেল নর্মালাইজেশন, লগ স্কেল নর্মালাইজেশন। সো ডিফারেন্ট, এই যে একটা ফর্মুলা নর্মালাইজেশন, এক্স মাইনাস মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম, এই যে এখান থেকে ডাটা থেকে দেখো মিন ম্যাক্স নর্মালাইজেশন, এই যে রোবাস্ট নর্মালাইজেশন। রোবাস্টটা কখনই করি যখন নাকি তোমার খুব লার্জ ভ্যালু থাকে, তার মানে আউটলেয়ার যদি থাকে, তখন আমরা রোবাস্ট নর্মালাইজেশন করি। কিভাবে? অরিজিনাল ভ্যালু মাইনাস মিডিয়ান। কেন মিডিয়ান করতেছি? মিডিয়ান ইজ নট এফেক্টেড বাই দ্য এক্সট্রিম ভ্যালু, তাহলে এটা ওই এর কোনো এফেক্ট করবে না। ইন্টারকোয়ার্টাইল রেঞ্জ, IQR, এখানেও কোনো ইসের কোনো ইফেক্ট নাই, আউটলেয়ারের কোনো ইফেক্ট নাই। তাহলে এইটা হইলো তোমার রোবাস্ট স্কেলিং নর্মালাইজেশন। তো এটা তোমার বিভিন্ন মান টান দিয়ে দিছে, এটা বের করবা যে এটা কিভাবে হয়। ঠিক আছে, জেড স্কোর নর্মালাইজেশন is x minus mean divided by standard deviation. ঠিক আছে, তো ডেসিমাল নর্মালাইজেশন এটা তো বুঝাইছি, এখানে কোনো এক্সাম্পল দিয়ে গেছি যে কতটা কিভাবে হয়। ঠিক আছে, লগ স্কেলিং, লগ নিলে পরে সেটা আসলে নর্মালাইজড হয়ে যায়। এখানে দুইটার মধ্যে পার্থক্য বুঝাইছি কিছু কিছু, দেখো এই যে এখানে লিখছে the objective of the bring the value of the feature within the specific range open between 0 and 1 আর to transform the feature to have a mean 0 and standard deviation 1, এই দুটার মধ্যে মেইন ডিফারেন্স। আর অন্যগুলো দেখে নিও। তো ফিচার কনস্ট্রাকশন, ফিচার কনস্ট্রাকশন মানে কি? নতুন কিছু কিছু তৈরি করা। তোমার যে এরকম এজ যদি দেওয়া থাকে, তাহলে পরে সেইখান থেকে আমার এরকম এজ যদি থাকে, তাহলে হতে পারে যে ওল্ড পিপল, টিন, হ্যাঁ, এজ কিরকম ধরনের, বা টিন মানে টিন এজ, মানে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করতে পারি। মিডল এজ, তুমি দেখো 17 বছরের কম হইলেই সেগুলাকে বলবো টিন, নো নো, 17 বছর চেয়ে বেশি ইয়েস। তার মানে এইটাকে আবার এই যাচ্ছে নতুন করে একটা ভেরিয়েবল কনস্ট্রাক্ট করলাম ফ্রম হিয়ার, এইটাকে বলে ফিচার কনস্ট্রাকশন। তো ফিচার কনস্ট্রাকশন যে কতগুলো এখানে একটু দেখো লেখাগুলো। আর ফিচার এক্সট্রাকশন, এবার ফিচার এক্সট্রাকশন মানে কি? তোমার এটা ডাইমেনশন রিডাকশন অনেক সময় বলা হয়। অনেক ভেরিয়েবল আছে, সেখান থেকে অল্প কয়েকটা ভেরিয়েবল আমরা নিয়ে আসবো, বা এই কাজটা হলো তোমার ফিচার এক্সট্রাকশন। তো এটা ডিটেলস ডিসকাস করতে গেলে অনেক কিছুই লাগবে, যেমন প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট, লিনিয়ার ডিসক্রিমিনেশন, তারপরে হইলো টি ডিস্ট্রিবিউটেড স্টোকাস্টিক নেইবার এমবেডিং। তো বিভিন্ন ধরনের তোমার আছে। সো এটা খুব মোস্ট কমনলি ইউজ করা হয় প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট। তো প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট নিয়ে আমি এখানে আর করিনি, এটা দেওয়া উচিত ছিল বা এটা। তো প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট নিলে পরে দেখো অনেকগুলো ভেরিয়েবল যদি থাকে, তখন সেখান থেকে ফিউ তোমার কম্বিনেশন অফ ভেরিয়েবলস লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে বের করা হয়। তখন দেখা যায় দুইটা লিনিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে আমরা কাজ করি। 10টা ভেরিয়েবল আছে, সেখানে 2টা ভেরিয়েবল নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। এই যে অনেকগুলো ভেরিয়েবল থেকে এই একটা প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট আর একটা প্রিন্সিপাল, এই 2টা প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট মানে অনেকগুলো ভেরিয়েবল আছে। সেই ভেরিয়েবল এখানে 2টা ভেরিয়েবলে দেখাইছে, কিন্তু অনেকগুলো ভেরিয়েবলে তার কম্বিনেশনে 2টা বা 3টা 4টা, এখানে বেশ 2টা এরকম ভাবে। এবং তুমি দেখো দে আর পারপেন্ডিকুলার ইচ আদার। ঠিক আছে, পারপেন্ডিকুলার ইচ আদার এই নতুন, আর এটা হলো অরিজিনাল। পারপেন্ডিকুলার হইলে পরে তখন এইরকম এরকম এরকম হয় না, এটা এখানে শো করে নাই। এই যখন নাকি এটা হবে, তখন এইটা আসলে এই গোল হয়ে যায়, সার্কেল হয়ে যায়, তখন আর এটা এরকম থাকে না এই প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট। তো ওইটা হইলে পরে ক্যালকুলেশনে অনেক কিছু সুবিধা, ওখান থেকে তোমার মানে ফোরকাস্টিং এর সুবিধা, মানে অনেক সুবিধা তোমার ওখানে রয়ে যায় যদি তোমার এটাকে সার্কেলের মতন করা যায়, তার মানে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করা যায়। তো যাই হোক, এটা দেখো এখানে যা আছে কিছু দেখো, যে এই যে ফিচার সিলেকশন মেথড। তারপরে ফিচার সিলেকশন মানে কি, কোন কোন ভেরিয়েবল গুলো সিলেক্ট করবো আমরা রিগ্রেশন থেকে। যদি মনে করো আউটপুট থেকে যেটা পি ভ্যালু সবচেয়ে কম, সেই ভেরিয়েবলটা বাদ দিয়ে দিই। সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ
ফিচার সিলেকশন। এই ফিচার সিলেকশনে তোমার কোন কোন বের হয়, এই যে 3টা মেথড আসলে ইউজ করা হয়। জাস্ট নামগুলো দেখে দিও, এখানে জাস্ট মেথড গুলো দেখে দিও, দেখো এগুলো দেখো। আয়া তো আর হ্যাঁ ওই বিভিন্ন মেথডটা তো দিয়ে শেষ করে দিছি, ঠিক আছে? দেখো স্লাইড গুলো দেখো, আর আগের গুলোর উপর বেশি জোর দিও, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, আমি রাখি, পড়াশোনা করো। আর কি স্যার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ কি কি বলো? জি স্যার, মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু জানার ছিল। মার্কিং ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হবে আমাদের? বুঝলাম না, কি বলতেছো? স্যার আমাদের এক্সামের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হবে? আচ্ছা, মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে 4টা কোশ্চেন আসবে, এক একটা 10 মার্কস করে থাকবে, ঠিক আছে? এক একটা 10 মার্কস করে থাকবে। এই হলো তোমার সেখানে ধরো এই যে ভিজুয়ালাইজেশন, ওই যে প্রথমে এক্সারসাইজ থেকে নরমাল রিগ্রেশন করলা, তারপরে তোমার পয়সন করলা, হ্যাঁ? তো এইগুলো ধরো পয়সন, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন, তারপরে ভিজুয়ালাইজ থেকে তোমার ধরো সেখান থেকে কিছু প্রবলেম থাকবে, ওখানে হয়তো 2টা প্রবলেম থাকবে। আবার তোমার ধরো এই যে কনসেপ্ট ইউজ করে তোমার কিছু প্রবলেম সলভ করা, যেমন রিগ্রেশন মনে করো, এরকম ধরনের প্রবলেম সলভ করা, লজিস্টিক মনে করো এরকম প্রবলেম সলভ, বা বাইনোমিয়ালের এখানে কিছু ডাটা টাইপ দিয়ে সেখানে কিছু। তা মোটামুটি তোমার 4টা কোশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? এগুলো যা যা ডিসকাস করা হয়েছে এখানে 4টা কোশ্চেন থাকবে। তো 4টা কোশ্চেনে এক একটা কোশ্চেন 10 মার্কস করে থাকবে, এই ঠিক আছে? তো ওই যে প্রথমে যেটা থাকবে আমাদের, কোডিংও কি থাকবে? কি স্যার কোডিং থাকবে আমাদের? কোডিং থাকার কথা না, কথা বুঝছো না? ওই একটা দুটো হালকা হালকা দিয়ে একটু শিখে যেও, আমি অত খুবই করে বলতে পারতেছি না। তো কোডিং তোমার ওই যে স্লাইডের মধ্যে দুই একটা আছে না, অল্প অল্প হালকা, যেমন নাল কি রকম বের করা, হঠাৎ মানে কি কি ইউজ করা হয়, পান্ডা বা এইটি, ওই যেসব আইডিয়া যা আছে ওইটা নিয়ে করো। আর কোডিং একটা দুটো করে দেখে যেও প্রত্যেকটা, পুরোটা দেখার দরকার না। তোমাদের ওই স্লাইডের মধ্যে যা দেওয়া আছে, আমার এই স্লাইড না, আগের স্লাইডে যা দেওয়া আছে দুই একটা করে দেখে যেও, তত ডিটেলস দরকার নেই। যেমন নাল ভালো থাকলে কিভাবে বের করা যায়, হিস্টোগ্রাম থাকলে কিভাবে কোড দিয়ে লেখা যায়, ওই ডিএফ মানে কি ডাটা ফ্রেম ডট HIST লিখলে হিস্টোগ্রাম হয়, এই ছোটখাটো দেখে নিও। আর এই চারটা কোশ্চেন দেখবো 4-10-40। তোমার ওই যে প্রথমে যেটা আছে যে 7 নম্বরের বোধ যে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন, তো ওইটার মধ্যে বেশি আছে। হিট ম্যাপ ছিল, পেয়ার প্লট ছিল, কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স ছিল, ওই সব গ্রাফ গুলো। তারপর টাইম সিরিজ প্লট ছিল, ওখানে বেশিরভাগই গ্রাফ মানে ভিজুয়ালাইজেশন সম্বন্ধে কথা বলা, ঠিক আছে? তারপর নর্মালাইজেশন, এই যে লাস্টে যে কথাগুলো দেখলা সেখান থেকে দেখবা, লজিস্টিক থেকে দেখলা, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, আমি রাখি আজকে নাকি? ঠিক আছে, আমি লিভ করতেছি, তো অনেক বাজে।